हेलो फ्रेंड्स। आज मेरा पॉडकास्ट का पहला दिन है। मैं आज सुबह सुबह निकल पड़ा था अपना पहला पॉडकास्ट शूट करने के लिए। ये था आपका श्रीरामपुर रिसड़ा में जी। पांचलों की बोरुआ पाड़ा बोल के एक गांव, वहां पे रहती है झूमा सात्रा, जो एसिड विक्टिम है, जिनके फेस में एसिड अटैक हुआ था। उनका इंटरव्यू लेने के लिए हम आज पहुंच गए थे उनके गांव। रास्ते में थोड़ा दिक्कत हुआ बिकॉज रास्ता बहुत ही पतला था, इतना अच्छा नहीं था और पूरा गांव एरिया ही था। पूरा गांव एरिया के अंदर से ही हम लोग घुस के गए और पूरा जैसे मिट्टी का घर और टाली का घर और पेड़ पौधे, पौंड वगैरह ये सब दिखाई दे रहा था। पूरा जैसे गांव होता है उसी टाइप का अच्छा लग रहा था देख के। बहुत दिन बाद एक गांव एरिया देखा मैंने, बट गर्मी बहुत था, बहुत ही ज़्यादा गर्मी था। मेरा तो हालत बहुत ख़राब हो गया था। पॉडकास्ट के टाइम भी मैं बहुत पसीना पसीना हो रहा था। हम लोग बहुत फिर अच्छा नज़ारा देखते हुए, थोड़ा गर्मी बर्दाश्त करते हुए पहुँचे और उनके घर पहुँच के फिर हम लोगों ने अपना पॉडकास्ट शुरू किया। हेलो एवरीवन, मैं उपेन और मैं आज आ गया हूँ अपना पहला पॉडकास्ट लेके। और आज मेरे साथ कौन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा देर में। उससे पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। एक्चुअली ये वीडियो मैं बाद में शूट कर रहा हूँ। मैं अपना पॉडकास्ट का नाम बताया था और मैं अपना लोगो आप लोगों को दिखाया था। वो लोगो अच्छे से किसी कारण से नहीं दिखा था, लाइट का प्रॉब्लम था, प्लस कैमरा फोटो उल्टा कैप्चर कर रहा था। इस वजह से मैं ये वीडियो बाद में घर पे आके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो में अपना पॉडकास्ट का नाम बताने जा रहा हूं, जो मैंने बहुत ही सोचकर एक बहुत ही अच्छा सा नाम सेलेक्ट किया है और मैंने उसका लोगो भी डिज़ाइन किया है, जो मैंने खुद अपने आप डिज़ाइन किया है और अपने हाथों से लोगो डिज़ाइन किया हूं, फ़ोन से खुद रेडी किया हूं। तो मैं जो पॉडकास्ट करने जा रहा हूं, मेरे पॉडकास्ट का नाम है उपेन विथ रियल्स। जी हाँ, उपेन विथ रियल्स मतलब होता है ओपन विथ रियल्स, इसलिए बिकॉज मेरे पॉडकास्ट में जो भी आएंगे अपने रियल लाइफ का स्टोरी मेरे साथ शेयर करेंगे, ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। इसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होगा, कुछ भी एड ऑन नहीं होगा, इसलिए मेरे पॉडकास्ट का नाम मैंने रखा है ओपन विथ रियल्स। मैंने जो लोगो डिज़ाइन किया है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये है मेरा पॉडकास्ट का लोगो। आई थिंक यहाँ पे क्लियर दिख रहा है मेरा पॉडकास्ट का लोगो और उस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा पॉडकास्ट का लोगो है जो मैंने खुद अपने मोबाइल से डिज़ाइन किया है। आई होप कि आप लोगों को मेरा लोगो पसंद आएगा और मेरा पॉडकास्ट भी पसंद आएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला पॉडकास्ट। तो हमारे साथ है आज झूमा दी और वो अपना एड्रेस और वो अपने बारे में खुद बताएंगी। तो झूमा दी, आप अपना एड्रेस पहले बताइए, आप कहाँ रहती है? नमस्कार, আমার নাম ঝুমা সাদরা, আমি থাকি রিসড়া পাঁচলোকি বড়ুয়াপাড়া। अच्छा, तो झूमा दी, जो कि सब लोग आप लोग देख ही पा रहे हैं कि उनका फेस आप लोग देख रहे हैं। मैं अच्छे से एक वीडियो फोटो भी मैं डाल दूंगा। मैं खास करके आया हूँ इस वजह से बिकॉज उनके साथ एक बहुत ही मतलब बुरा हादसा जो इंसिडेंट हुआ है वो है कि किसी ने उनके फेस पे एसिड अटैक किया है, किसी ने उनके फेस पे एसिड अटैक किया है। तो उनके बारे में मैं जानूंगा। मैं कोशिश करूंगा बांग्ला में बात करने का। थोड़ा नर्वस हूँ बिकॉज मैं बांग्ला में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, हिंदी में बात करता हूँ। पहला ही पॉडकास्ट मेरा मतलब बेंगोली में हमको करना पड़ा है, तो थोड़ा सा नर्वस हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से करूँ। तो झूमा दी, আপনার বাড়িতে কে কে আছে? আমার বাড়িতে আমার হাজবেন্ড, আমি, আমার একটা ছেলে, বৌমা, নাতি, আমরা 5 জন মেম্বার। আচ্ছা, আপনার ছেলে কত বড়? ছেলে 24 পূর্ণ হয়েছে, 25-এ পড়েছে। আচ্ছা,
আর হাজবেন্ড কি করেন? হাজবেন্ড একটা ইঞ্জিন ভ্যান চালাতো, উনি অসুস্থ এখন, ওনার শরীরে প্রচুর প্রবলেম, লিভারটা ড্যামেজ হয়েছে, খাদ্যনালীতে ঘা হয়েছে, আরো কি কি সমস্যা দিয়েছে বলে চিকিৎসা হচ্ছে, ওর কাজ পুরো এখন বন্ধ। ডাক্তার কখন বলেছে থেকে উনি মানে বাড়িতে বসে আছেন? এই হ্যাঁ 1 বছর হচ্ছে বাড়িতে বসে আছে। 1 বছর ধরে উনি বাড়িতে বসে আছেন। আর ছেলে কি করে? ছেলে ছেলে সাধারণ একটা কাজ করে গেঞ্জি ফ্যাক্টরিতে, ও গেঞ্জি জাঙ্গিয়া তৈরি করা শিখেছিল। আমার আমার 2014 অ্যাটাক হয়, 2014 অ্যাটাক হয়, তখন আমার ছেলে 8-এ পড়তো। যখন অ্যাটাক হয় 2024-এর শেষের দিক, আর ছেলে তখন পাস করে 8-এ, তখন পাস করে, আমি তখন হাসপাতালে ভর্তি, আমার এরম অ্যাটাক হয়ে গেছে, আমি তখন মেডিকেলে ভর্তি। আমার ছেলে কিন্তু সেই মুহূর্তে পড়াশোনা করবে বলেছে, পাস করেছে, কি আনন্দ, কিন্তু আমার এরকম দেখে ছেলে খুব নার্ভাস। এবার বইও পত্র কিনে দেওয়া হলো, স্কুলে ভর্তি হলো, বইপত্র কিনে দিলো, কিন্তু এরকম দেখে আর্থিক অবস্থা দেখে ছেলে, সেই থেকে আমার ছেলে কাজে ঢুকলো গেঞ্জি ফ্যাক্টরিতে, গেঞ্জি জাঙ্গিয়া। ছেলে মোটামুটি একটু কাজ করে, একটু কাজ, পড়াশোনা করতে পারলো না আমার জন্য, এরকম হয়ে যাওয়ার পর আর ছেলে পড়াশোনা করলো না নিজের থেকে। ওকে, এবার আমি জানতে চাই আপনার সাথে যে এত বড় একটা ঘটনা ঘটেছে সেটার সম্বন্ধে আমি স্টার্টিং জানতে চাই, যে এটা কে করেছিল আর এটা কত বছর আগে হয়েছে? 2024 ডিসেম্বরের 6 তারিখে এই অ্যাসিড অ্যাটাক হয়। অ্যাসিড অ্যাটাক হয়, আমি তখন মানে 2014 ডিসেম্বর, 2014 ডিসেম্বরের 6 তারিখ ওকে, বেলা 11টা 11:30 সময় করে এই অ্যাটাক হয়। আমি তখন টেলার্সের কাজ করতাম, আমার বাপের বাড়ির সামনেই, বাপের বাড়ির ঘরের এরম রোডের ধারে ঘর, তো আমাদের ওইটা মেন রোড এলেন যে, ওই মেন রোডের গায়ে আমি বাবার পিছনে জায়গা ছিল, ওটা দোকান করেছিলাম, টেলার্সের দোকান, টেলার্সের কাজ করছি। আমাকে কিন্তু শ্বশুর বাড়ি পাড়ার সম্পর্কে ভাঙনা হয়, যে অ্যাসিড অ্যাটাক করেছে, আমাকে যে অ্যাসিড দিয়েছে সম্পর্কে ভাঙনা হয়, পাড়ার ছেলে যাকে বলে, হ্যাঁ শ্বশুর বাড়ি। শ্বশুর বাড়ি হলো চাপাডাঙ্গা, তারকেশ্বর চাপাডাঙ্গা। উনি আমাকে ওখানে বিরক্ত করতো, ওখান থেকে আমি চলে আসি, এখানে চলে আসি। বয়স কত ছিল আমার? আমার থেকে 10-11 বছরের ছোট, আমার থেকে 10-11 বছর ইয়াং ছেলে। আমার যখন বিয়ে হয়, আমার খুব অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে, আমার 14 বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে, ও তখন ক্লাস 3-তে না 4-এ পড়ে। আচ্ছা, অনেক আমার থেকে 10-11 বছরের ছোট বলছি। হ্যাঁ, যখন বিয়ে হয় আপনার তখন। আচ্ছা, আর ওখানে আমাকে খুব বিরক্ত করতো, সেই নিয়ে মানে বিরক্ত বলতে কি আমাকে উল্টো পাল্টা বলতো। আমাকে মামি, আমি সম্পর্কে মামি ভাই, আমাকে কোনোদিন মামিমা বলতে না, বলতে এবার কথা বলতে এমনি, যেমন আপনি কথা বলছেন এরকম কথা বলে, তার মনের ভেতর কি আছে আমি কি জানবো, পাশাপাশি বাস এরকম কথা বলতে বলতে একদিন বলছে তোমায় আমার ভালো লাগে। এবার বলতে আমি আমার হাজবেন্ডকে বলি, ও বলছে থাক, কিছু বলতে হবে না, পাশাপাশি বাস, আমি কাজে যাই, থাক, তুমি সাবধানে থাকবে। এবার আমি আমার ছেলে নিয়ে সাবধানেই থাকি, তো আমার ছেলে হয়ে গেছে। এবার থাকতে থাকতে ও রাস্তাঘাটে আমাকে ওরম করতে করতে আমার হাজবেন্ড গিয়ে বলে তুই আমাদের বাড়ি যাবি না, ওনাকে বারণ করে তুই আমাদের বাড়ি যাবি না, বারণ করতে আমাকে বলছে তুই আমাকে তখন তুই বলছে মাইমা হয়, তুই কেন বলেছিস আমাকে, তোর বাড়িতে বারণ করেছে, তোকে মার্ডার করে দেবো। ওখানেও একদিন আমাকে চাকু নিয়ে মারতে এসেছিল দিনের বেলা, ওরম করে থাকা হয়, থেকে আমার মা বললে একটা তাহলে থানায় ডায়েরি করে রাখ, মারতে এসছে বাড়ি হয়ে, থানায় ডায়েরি করে রাখ। তখন আমার হাজবেন্ড বলছে পাশাপাশি বাস, আমি থাকবো না, ডায়েরি করবো, আরো রাগ হয়ে যাবে, ছেলে নিয়ে ও থাকবে, কিছু করে ফেলবে, থাক। ওর বাড়ি থেকে ওর মাকে বললো তোমার ছেলেকে সাবধান করবে, ওর মামাদের করে, ও মামা বাড়ি থাকে, বললো মামা বাড়িতে বাস ওদের, বললো তোমার ছেলেকে সাবধান করবে, ওরকম করে থেকে যাই আমরা। এরকম করে রাত বিরিতে এসে আমাদের বাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকে, মানে এরকম বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। এবার আমার আশেপাশের লোকেরা জানতো এই ব্যাপারটা, যে ছেলেটা এইভাবে আপনাকে, হ্যাঁ, অনেকবার অশান্তি হয়েছে, এই নিয়ে চেল্লামিল্লি হয়েছে, সবাই জানাজানি হচ্ছে, পাড়ার লোক বা কোনো সাপোর্ট করে না, যে মানে ক্লাব থাকে পাড়াতে, ক্লাবের ছেলেরা না, বা আপনার কাউন্সিলররা, এরা কেউ কোনো রকম কোনো সাপোর্ট না, কোনো সাপোর্ট করে না। চাকু নিয়ে যেহেতু আমাকে একবার মারতে গিয়েছিল ওখানে, এই জন্য কিছু করার নেই। ওরকম করে আমি তখন 2012-এ আমি এখানে চলে আসি বাপের বাড়ি।
বাবার বাড়িতে থাকি, ওখানে আর থাকতাম না। এটা আপনার শ্বশুর বাড়ি তো? এইটা বাপের বাড়ি। আচ্ছা, এটা আপনার বাপের বাড়ি? তারকেশ্বর চাপাডাঙ্গায় শ্বশুর বাড়ি। ওকে। আমি আপনার 2000 বাপের বাড়িতে হয়েছিল? বাপের বাড়িতে 2012-তে চলে এসেছি। আসার পর আমি সিঙ্গুরে কাজে যেতাম। আমাকে মানে আমার বাপের বাড়িতে জানে এইখানে রাস্তাঘাটের দূরত্ব, এসে দাঁড়িয়ে থাকতো, কখন বেরোবো ধরবে রাস্তায়, এরকম করলে ফোন নাম্বার পেতো না বলে হাত থেকে ফোন কেড়ে নিয়ে নাম্বার নিয়ে নিত, এরকম বিরক্ত করতো। রাস্তাঘাটে বিরক্ত করতে করতে আমি রাস্তায় মানে বাইরের কাজও ছেড়ে দিলাম। আমি আমার পাশে বাড়ি একটা বৌদি কাজ করে, আমি রাত্রে এসে ওর কাছে সেলাইয়ের কাজ শিখলাম। কাজ শিখে আমি সিঙ্গুরে কাজে যাও বন্ধ করে দিলাম, ও রাস্তায় বিরক্ত করতে বলে কাজ ছেড়ে দিলাম। দিতে বাড়িতে বসে টেলার্সের কাজ করি, টেলার্সের নাইটি সাপ হয় সব আমি বানাতাম। আপনি সেই সময় বানাতাম। বানাতে বানাতে আমি একটা কাটিং স্কুলে ভর্তি হই, কাটিংও শিখছিলাম। তাহলে আমার এখানটা তো রাস্তার ধারে দোকান, চুড়িদার ফুড়িদার তৈরি করতে খুব ভালো আমার হবে। সেই মুহূর্তে এবার একদিন আমাদের ওখানে এখানে আসে, আমাদের বাড়িটা চিনতে পারেনি, পাড়া একজনকে জিজ্ঞেস করে এসে, আমি তখন থাকি এই বাড়িটা নয়, আমার বাপের বাড়ির রাস্তার গায়ে ওই সামনে যেখানে অ্যাসিড দিয়েছে, এইটাই নয়, এইটা আমাকে বাবা জায়গা দিয়েছে, এটা নতুন 2 বছর বাড়ি করেছে। আর এসে জিজ্ঞাসা করে যে এরকম চাপাডাঙ্গায় বিয়ে হয়েছে, ওরা এখানে থাকে মা ছেলে, কোন বাড়িটায়? জিজ্ঞেস করেছে মুদিখানা দোকান আছে, বলেছে ওই বাড়িটায়। আমি তখন থাকি না, এসেছে আমার ছেলেকে জিজ্ঞেস করছে তোর মা কয়? আমার মা তখন বলছে কেরা কেরা বলছে, তখন আমার মাকে বলছে দিদা আমি, যে অ্যাসিড দিয়েছে সে বলছে দিদা আমি। বলছে তুমি এখানে কি করতে এসছো? বলছে না মাকে বলতে এসছি আধার কার্ডের জন্য। বলছে আধার কার্ড তুমি কেন বলতে আসবে, কিসের জন্য এসেছো? তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও। মা তাড়িয়ে দিয়েছে, ওখানে লোকের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, মা তাড়িয়ে দিয়েছে। আপনার যখন ওই ছেলেটা আপনাকে বিরক্ত করতো, তো আপনি ওর বাড়িতে কিছু বলেছিলেন গিয়ে যে আপনার ছেলে এই? আমার হাজবেন্ড গেছে তো। ওকে, তো হাজবেন্ড গিয়ে বললো তোমার ছেলেকে বারণ করবে, এরম সম্পর্কে মামি মা হয়, ও অত ছোট, আমার স্ত্রীকে বারবার এরম বিরক্ত করছে, উল্টো পাল্টা ভাষা বলে রাস্তাঘাটে, ও রাস্তাঘাটে যেতে ভয় পায়, ঘর থেকে বেরোতে ভয় পায়, বারণ করবে। রাত বিরাত আমাদের বাড়ি গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, রাতের অন্ধকারে কেন লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, এরকম বলেছে। ওদের বাড়িতে অনেকবার বলেছে। তো ওরা কি বলেছে? আচ্ছা বারণ করবো, ওরকম বলে দিল, হয়ে গেল। তারপরে আবার অত্যাচার করতে লাগে, সেই কারণে আমি ওখানে থাকতাম না, আমি বাবার এসে থাকতাম। ওকে, তারপর এই জিনিসটা কতদিন চলার পর এই যে আপনাকে রাস্তায় ধরে মানে 2012-তে আমি এখানে চলে আসি। 2012 পর আমি 1 বছর মায়ের বাড়ি এমনিই থাকি। এবার এমনি থাকলে এবার ছেলের পড়াশোনা একটা খরচাও তো আছে। আমি ছেলে সেই সময় পড়াশোনা করে, খুব ছোট। হ্যাঁ, ছেলে 2001-এ হয়, 2001-এ 12 মানে তখন 11+ চলছে। এবার বলে আমি তখন আমার একটা দিদি সিঙ্গুরে কাজ করে সেটিং এর, আমি দিদির সঙ্গে সেটিং এর কাজে যাই 2013 থেকে। ওই 13 থেকে এই 14-র মধ্যে 1 বছর আমি কাজে যাই। আমার এই কাজের বেরোতেই বিরক্ত করছিল বলে আবার আটকে আমি তখন কাজ ছেড়ে টেলার্সের কাজ শিখে আমি ঘরে মেশিন কিনে আমি বাড়িতে বানাই। রাস্তার ধারে বাড়ি বলে আমার বাবার ঘরের পিছনে একটু জায়গা রোডের গায়ে ছিল, আমি একটা দোকান করি, টেলার্সের দোকান করি, ওখানেই আমি কাজ করি। রোডের ধারে সবাই দেখলে কাজ ফাজ দেবে তো কাজ করি। আমি বড় বাজার থেকে পিস কিনে এনে নিজে কেটে তৈরি করে পাইকারি দিতাম, কিছু কেউ মাল তৈরি করতে দিতে করতাম, এরকম করে মানে ভালোই আমার ভালো ইনকাম। সেই মুহূর্তে এসে আধার কার্ড করে এসে দোকানটা দেখে গেছে, তাইরে দেওয়া হয়েছে বলে, মা তাইরে দিয়েছে বলে সেই মুহূর্তে আমি থাকিনি। আমি এসে শুনলাম যে উনি নাকি এসে এরকম করেছে, মা তাইরে দিয়েছে। আবার মানে ও যে মুখ ঢেকে বা কিছু কারণে একদম দিনের বেলা ঘুরেছে কি করে আমার কোনোদিন নজরে পড়েনি। দিনের বেলা আমি সেদিনকে সে শাড়ি পিকো করার মেশিন কিনতে যাবো। এটা আপনি সেদিনকার কথা বলছেন যেদিন অ্যাসিড দেখা এই ঘটনাটা হয়, যেদিন ঘটনাটা ঘটেছে সেদিনকার ঘটনাটা বলছি। এবার সেদিনকে আমি একা কোথাও বেরোই না, আমি সম্পূর্ণ আমি কোথাও গেলে আমি একা কোনোদিন বেরোই না। একটা পাশের বাড়ি মেয়েকে বললাম যাবি শ্রীরামপুর যাবো, আমি একটা মেশিন কিনবো, কাপড় পিকো করার মেশিন এসছে, একটা সেকেন্ড হ্যান্ড মেশিন কিনবো। বললে হ্যাঁ যাবো, দাঁড়া আমি আনাজগুলো কেটে দিয়ে যাবো, ওর জন্যই দাঁড়িয়ে রয়েছি। এবার আমি কি করছি, পাশের বাড়ি বৌদিরা সেলাই করছে, কথাও বলছিলাম রাস্তার ধারে। আমার কি মনে হলো আমি কেন তখন বেকার টাইমটা নষ্ট করবো, তাহলে আমি কিছু কাজ করেও নি। আমি মেশিনে আবার এসে বসছি, মেশিনে বসেছি কাজ করতে করতে, মাল শেষে যে মুহূর্তে মালটা গেটের কাছে নিতে এসেছি একটা আওয়াজ হয় জুতো,
আমার ছেলে তখন ছোট, হ্যাঁ। একটা পাশের বাড়ির ছেলে আছে, তার নাম আকাশ, দুজনে খেলা করে। আমি বলছি মানে গেট থেকে পা দিলি রাস্তা, তো আমি বলছি রাস্তার ধারে ধাক্কা লেগে যাবে, গাড়ি এসে কি করছিস, কে রে যাই মুখটা বার করেছি না, একটা হাতে ঝোলা ব্যাগ ছিল, একটা মানে ব্যাগটা হাতটা ব্যাগের ভিতরে ঢোকালে দেখতে পেলাম একটা টিফিন বাটি বার করে আমার মুখে ছুঁড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। এই বাঁ দিকটা খালি দরজাটা আলাদা আড়াল ছিল বলে আমার হাতটাই পায়নি, বাকি আমি যে মুখটা এই হাতটা দেখে বার করেছি, এই হাতে মাল আছে কাজের, এই মুখটা বার করেছি, পুরো টিফিন বাটিটা পুরো মুখে ছুঁড়ে দেয়। সেই মুহূর্তে আমি আর কিছু সঙ্গে সঙ্গে কিছু দেখতে পাই না। ওই ছিল, ও মানে নিজের হাতে ও নিজেই অ্যাসিডটা দিয়েছে আমাকে, অন্য কাউকে দিয়ে না। এবার যেই মুহূর্তে দিয়েছে নাকি আমি একটা বিচ্ছিরি ধরনের চিৎকার করেছি। অনেক সবাই, আমার ছোট কাকার বাড়িটা একটু দূরত্ব, ও শুনতে পেয়েছে যে আমি খুব জোর চিৎকার করেছি। ও ভেবেছে আমি সেই সেলাই মেশিনে তো মোটরের কাজ করি, মানে ইলেকট্রিকের শর্ট লেগেছে। এবার আমাকে দেওয়ার পরে ও যদি রাস্তা তো দিয়েছে, দিয়ে চলে গেল, কেউ ধরতে পারতো না। ও আবার আমাকে মানে বাড়ির রুমটাই ঢুকে না ট্রেন আমার ভেতরে নিয়ে যেতে চেয়েছে। ট্রেনে এত রাগ ওর, মানে এত বিষ এনেছিল হাতে যে আপনার মানে ওর ভয় ছিল না, ওর এটা ভয় ছিল না যে আমি ধরা পড়লে আমার কি হবে। ওর রাগটা এত বেশি ছিল যে আপনাকে অ্যাসিড অ্যাটাক করার পরও ও পালিয়ে যায়নি, ও আপনার বাড়িতে এসে আপনাকে আবার সেই মুহূর্তে ওখানে দেওয়ার পরেই না আমি তো বসেই চিৎকার করেছি, কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমাকে এবার ঢুকে গিয়ে আমার হাতটা ধরে ভিতরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, গেটের সামনে তো সবাই দেখতে পাবে, তো ভেতরে টানতে যাচ্ছে। আমি এবার হাতটা ঝিঙ্গে দিয়ে রোডে পড়ে গেছি, রাস্তায় পড়ে গেছি ঝাঁপিয়ে। লাফিয়ে যখন পড়ে গেছি, বসে রয়েছি, সবাই দেখছে। একজন এসে বলছি এ কি হলো, জল দিয়েছে পাশের বাড়ি বৌদি, যাই তুমি জল দিয়েছে না, এবার ধোঁয়া ছেড়ে গেছে। তো আমি বলছি না দাওনি, চিৎকার করছি হাতটা বাইরে। তখন আমার ছেলে দেখে আমাকে বলছে আমার মায়ের কি হলো, সে তো ধরে আমাকে, আমার ছেলে দু হাতে যে আমাকে ধরেছে, ছেলের হাতগুলোতেও লেগেছে, ছেলের হাতের চামড়া উঠতে লেগেছে। আমার পুরো জামাটা যে পরেছিলাম না, সে মানে ঝরে পড়ে যাচ্ছে গা থেকে, জামাটা পুরো আমি উলঙ্গ হয়ে যাচ্ছি, মানে এমন অবস্থা পড়েছে যে অ্যাসিড এত খতরনাক জিনিস আমি জানতাম না। ছেলেটা সেই সময় দাঁড়িয়ে ছিল না পালিয়ে না, আমার সেলাই মেশিনটা যে ঘরের এক ধারে তো রুমের, আর অনেক কাজ আছে, আমার কাজের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়েছে। ওকে, কেউ জানতো না, আমাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত যে কি করবে, কোথায় নিয়ে যাবে, সব ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। কিন্তু বহু লোক জোগাড় হয়েছে, কেউ আমি হাসপাতাল নিয়ে যায়নি। আমার ছেলে অঝরে কাঁদছে, আমার মা ইলেকট্রিকের বিল দিতে গেছে, আমার বাবা কাজে গেছে, দাদা কাজে গেছে, কেউ নেই। এই আমার বড় বৌদি এসছে, বড় বৌদি ভাইপোকে স্কুলে পরীক্ষা দিতে নিয়ে গেছে, বাড়িতে কেউ নেই আমার ছেলে ছাড়া। বেলা 11টা সাড়ে 11টার সময়। ওকে, আর লোকেরা এসে সবাই দেখছে। আমার ছোট কাকা এসে বলছে, প্রশ্ন করেছে কি রে তোর কি করে হলো, কে করলো। সেই মুহূর্তে আপনি ওই অবস্থায় বসে আছেন, আপনার তো ফেস হয়তো জ্বালা করছিল প্রচন্ড, আমার মুখ দিয়ে লালা ঝোলা বেরোচ্ছে, আমার কি হচ্ছে আমি নিজেই বলতে না সেই মুহূর্তে। আর সেই সময় তো লোকের একটা সামান্য জ্ঞান থাকা উচিত, যে কোনো লোক যে থাকলে তার উচিত কি আপনাকে তুলে নিয়ে গিয়ে হসপিটালে ভর্তি করা। প্রথমে থানা পুলিশ কি হবে না হবে, লোকে এগুলো চিন্তা করে যে এই মানে এখানে কিছু কোনোদিন কোনো কেস হলে আর লোকেরা সামনে এগিয়ে আসতে চায় না, কারণ ওরা ভয় পায় যে থানায় যেতে হবে, পুলিশ আসবে, নানা রকম ঝামেলায় পড়তে হবে, কোর্টে যেতে হবে। বাট এতটুকু আমি মনে করি, এতটুকু মানুষের মধ্যে একটা মানবিকতা থাকা দরকার যে একটা মানুষের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তাকে অ্যাটলিস্ট হসপিটাল পর্যন্ত পৌঁছে দিই। একটু যদি থানা পুলিশ একটু যদি হ্যারাসমেন্ট হয় তো কি আছে তাতে, একটু মানুষের হেল্প করলে কি হয়ে যাবে। তো যেটা ওনার সাথে হয়েছিল, অনেকক্ষণ উনি যে রাস্তায় পড়েছিলেন, বসেছিলেন, লোক এসে দাঁড়িয়ে দেখছে, বাট কেউ সেই সময় ওনাকে হসপিটালে নিয়ে যাননি। হ্যাঁ বলুন, তারপর কাকা জিজ্ঞেস করছো, আমার ছোট কাকা এসে জিজ্ঞেস করবো, আমি বললাম দেখ রুমের ভেতরই আছে মনে হয়, আমায় টেনে ভিতরে ঢোকাতে চাইছিল, আমি লাফিয়ে পড়ে গেছি রাস্তায়। তখন সবাই গিয়ে দেখছে রুমের, আমার মেশিনের ভেতর লুকিয়ে পড়েছে, আমার কাজ আছে, অনেক কাজ তো আমার, কাজের ভেতর লুকিয়ে আছে, চাপা দিয়ে টেনে বার করেছে। সেই মুহূর্তে আমার ছেলের হকি খেলার মাস্টার এসে পড়ে,
আচ্ছা, সে বলছে একটা গাড়ি ডাক, তাড়াতাড়ি গাড়ি ডাক, এমার্জেন্সি তোর মাকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে হবে। সে মানে হকির মাস্টার বলতে, হকির মাস্টার আমাদের একটা টোটো করে দেয়, টোটো করে আমার ছেলে আর একটা পাশের বাড়ির একটা বোন পয়, সে আমাকে নিয়ে যায়। হকির মাস্টার সে বাইকে করে যায়। তিনি বলতে কিন্তু আমি, তবে আমার ছেলে ছোট তো কি করে জানবে কি করতে হবে। সে আমার ছেলে কাঁদছে, আমি যেতে একটা কথাই বলছি, আমার ছেলেকে বাবু বাবু করতাম, বাবু আমি দেখতে পাবো তো, বাবু আমি দেখতে পাবো তো। আমার ছেলে খালি চোখে ঢুকে গিয়েছিল চোখ, হ্যাঁ আমি সমস্যা কিছু দেখতে পাইনি। আমার এইগুলো খসে পড়ে গেছিল, চোখের পাতা কিচ্ছু থাকে না। আপনি এখন একদম চোখে দেখতে না, আমি কিচ্ছু দেখতে পাই, আমার সবই কালো, আমার কিচ্ছু নেই। চোখটা তো খারাপ হয়েছে, চোখটাও চলে গেল, চোখটা চলে গেল সঙ্গে সঙ্গেই, আমি দেখতে পাইনি। তারপরে আমাদের রিজডার সেবা সদন আছে, ওখানে নিয়ে যায়। ওখান থেকে ডাক্তারের জ্বালা যন্ত্রণা করছে, তো খুব জ্বালা যন্ত্রণা করছে। সেই কষ্ট আমি কাউকে বলতে পারবো না যে কি কষ্ট, কাউকে বলেও বোঝানো যাবে না সেই মুহূর্তের কষ্ট কি আমাদের জিনিস। একটা কিছু রান্না করতে গেলে কারো যদি একটুখানি ছাঁকা লেগে যায় তার কত কষ্ট হয়। আমাদের অ্যাসিড দিয়ে এত পুড়িয়ে দিয়েছে, তাহলে আমাদের কত কষ্ট। সেই মুহূর্তে ওয়ালসে বললো মানে স্যালাইনের জলে করে ধুয়ে দিয়ে, মানে কিছুটা যদি কমে, মানে ওখানে খালি ট্রিটমেন্টটা করলে জল দিয়ে ধুয়ে দিয়ে একটা মলম লাগিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শ্যাম্পুর ওয়ালস করে দেয়। ওয়ালসে গেছি, ওখানে সেই রেখে দিয়েছে, কোনো ওখানেও মানে কিছু ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না। তারপর ওখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারে লিখে দিল কলকাতা মেডিকেল। ওকে, সেই মুহূর্তে আমাদের বাড়ির থেকেও জানে, আমার ছোট ছেলে কি করবে, সবাই খবর পেয়ে আমার দাদা, মানে আশেপাশের লোকেও কেউ যায়নি সঙ্গে? না, পাড়ার একটা ছেলে গিয়েছিল বলছি না। আর স্যারটা যে হকি খেলা স্যার গেছিল না, উনি তো কোনো টাকা পয়সা নিয়ে যায়নি, বা ওর কাছে টাকা পয়সা নেই। এবার ওয়ার্স থেকে তো আমাকে মেডিকেল নিয়ে যেতে গেলে গাড়ি ভাড়া করতে হবে, অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করতে হবে, তারপর টাকা তো সঙ্গে নিতেই হবে। তখন সেই মুহূর্তে ওইখানে কিছুক্ষণ থাকার পর আমার দাদা, দুটো দাদা, মা, বাবা, কারখানা থেকে বাবা, সবাই যে যেখানে ছিল ছুটি নিয়ে সবাই চলে গেছে, সবাইকে খবর দিয়ে দিয়েছিল। ওয়ালসে এত লোক গেছে দেখ, মানে আমার কাছে দেখতে সকলে চলে গেছে। যার পর ওখান থেকে আমার বড়দা, মা আমার বললো, গাড়িওয়ালাকে বলছি আপনারাকেও অনুরোধ করছি রিজটায় আমার বাড়ি অবধি হয়ে চলুন, আমি কিছু টাকা পয়সা নিয়ে তবে যাব। এবার বলে আমার ছোটদা কিছু টাকা নিয়ে গেছিলো, বলছে তোমরা এইগুলো নিয়ে চলে যাও, তারপর আমি ব্যবস্থা করছি। আমার দাদা, আমার মা আমাকে নিয়ে চলে গেল মেডিকেলে ভর্তি করতে গেল। ভর্তি নিল, একটা ম্যাডাম বলছে এটা পুলিশ কেস। ডাক্তারটা তখন চোখের ডাক্তার বললো পুলিশ কেস হোক, ইনার ট্রিটমেন্টটা আগে দরকার। ডাক্তারটা একটা কথাই ভালো বলেছে, ম্যাডামটা যখন বলছে, এটাই আমি বলতে চাই যে এই জিনিসটা থাকা উচিত প্রতিটা মানুষের মধ্যে। হ্যাঁ, তারপর চোখের ডিপার্টমেন্টে আমাকে ভর্তি করে নেয়। চোখের ডিপার্টমেন্টে ভর্তি করে নিয়ে আমার রাত্রিবেলায় ডাক্তারে লিখে দেয় 7,000 টাকা শুধু চোখের আই ড্রপ। সেই মুহূর্তে টাকা নেই। দাদা ফোন করেছে বাড়িতে, লোক বৃষ্টি পড়ছে, ভিজে ভিজে টাকা নিয়ে জোগাড়, টাকা তার ঘরে বসে নেই, আমাদের সব দিন আনা দিন খাওয়া। এবার টাকা জোগাড় করে 10,000 টাকা নিয়ে গেছে, 7,000 টাকার ওষুধ লিখে দিয়েছে শুধু চোখের আই ড্রপ। 7,000 টাকা রাত্রি ওষুধ কিনে দেওয়া হলো। দিতে আমার পরের দিনকে কোনো ডাক্তার আমায় ট্রিটমেন্ট করেনি। পুলিশ কেস বলে কোনো ডাক্তার ট্রিটমেন্ট করেনি, আমাকে কিচ্ছু দেখেনি। যত পেশেন্ট দেখতে আসছে আমার মা গিয়ে বলছে ডাক্তারবাবু আমার মেয়েকে দেখবে না, ডাক্তারবাবু আমার মেয়েকে দেখবে না, সবাই হাতে পায়ে ধরার সমান ডাক্তারদের, ডাক্তারবাবু চলে যাচ্ছে। মা তখন বোঝেনি কিছু। পাশের বেডের যারা বাড়ির লোকেরা আছে বলছে মনে হয় এটা পুলিশ কেস বলে আজকে মনে হয় কোনো ডাক্তার দেখবে না। আবার মা ওখান থেকে বাড়িতে ফোন করে, রিজরার থানায় যায়। আমাদের রিজরার থানায় যাওয়ার পর সেখান থেকে আমার মনে হয় ওখানে কোনো ফোন করেছে থানায় আমাকে। তারপরে এবার খুব ডাক্তার ঘন ঘন আসছে, ব্যায়াম শেখানোর ডাক্তার, ট্রিটমেন্ট মানে চোখের ডাক্তার, সবাই দেখছে। 5 দিন না 7 দিন আই ডিপার্টমেন্টে রেখেছে, তারপর বাম ঘরে দিয়ে দিয়েছে, বলছে এখানে থাকলে ইনার ইনফেকশন হয়ে যাবে। তারপরে যেখানে পোড়া রোগীরা থাকে সেখানে দিয়ে দিয়েছিল, সেখানে আমি 27 দিন ছিলাম। মানে পেশেন্ট যাচ্ছে, কত পেশেন্ট যাচ্ছে, মারা যাচ্ছে, সেখানের মধ্যে আমি একজন খালি ফিরে এসেছি। 27 দিন পর ডাক্তার বলছে বাড়ি নিয়ে চলে যাও, পেশেন্ট বাঁচবে না। ডাক্তারবাবু ওপেন বলে দিচ্ছে পেশেন্ট বাঁচবে না, আপনারা বাড়ি নিয়ে চলে যান। মা, আপনার ফেস কি মানে ব্যান্ডেজে মানে ঢাকা ছিল, পুরো ব্যান্ডেজ করা? আচ্ছা, সারা মুখ হাত পুরো ঢাকা ছিল। হাতেও হয়েছে না? হাতটা গোটা, হাতটা? আচ্ছা, হাতটাও পুরোটা? এই ডান হাতটা পুরো। একটু সোজা করে এরকম ভাবে জাস্ট, হ্যাঁ আপনারা দেখতে পাবেন, এই হাতটা আমার গোটা।
এই হাতটার জন্য আমি 1 মাস 2 মাস ঘুমাইনি। কেন, এই হাতটা যদি এরা মুড়ে যেত, এখানটা কেটে আবার সার্জারি করতে অনেকেরই করেছে। আমি সোজা ভাবে রাখতে হয় বলে আমি 2 মাস খাটের গায়ে বালিশ দিয়ে সমানে বসে থাকতাম, আমি পিঠ বিছানায় ঠেকাইনি। কেন, এই হাতটা নাম করে রাখলে একটু আমার গেলি। আপনি হসপিটাল থেকে বাড়ি আসা, ডাক্তারে যখন বলছে বাড়ি নিয়ে চলে যান, বাঁচবে না, মা কাঁদছে, হাতে পায়ে ডাক্তার ধরতে যাচ্ছে, পেশেন্ট মা বলছে বলবেন না আমি রাস্তায় আঁচল পেতে ভিক্ষা করবো, যত টাকা লাগে ডাক্তারবাবু আমি খরচা করবো, আমার মেয়েকে আমি বাঁচিয়ে নিয়ে যাবো। বলছে বাঁচাবার কথা নয়, আপনারা বাড়ি নিয়ে চলে যান, ইনাকে বাঁচানো যাবে না বলে বাড়ি নিয়ে চলে আসে, ছুটি দিয়ে দেয় জোর জবরদস্তি। এখান থেকে একজন গিয়েছিল, আমার একটা বন্ধু ছিল, তিনিও গিয়েছিল। তিনি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে রাত্রি 9টা অবধি রয়ে গেল আগের দিন গিয়ে, যে পেশেন্ট এখনো কিছুদিন থাকবে বলে। ডাক্তারবাবু বলছে না না রাখা যাবে না, কথা বললো। তখন তার পরের দিনকে আমাকে ছুটি দিল, আমাকে নিয়ে চলে আসতে হলো। 3 দিন পর আমার এত চোখের যন্ত্রণা হচ্ছে, আবার যথারীতি গাড়ি ভাড়া করে এখান থেকে আমাকে আবার নিয়ে গিয়ে মেডিকেল ভর্তি করে। ডাক্তারবাবু বলছে কি করতে এসছেন, বললাম তো বাড়ি নিয়ে রাখুন। মা বলছে এরকম পেশেন্টের অবস্থা আমরা ভর্তি করবো না, পেশেন্ট কষ্ট পাবে, তাহলে ডাক্তার আপনারা হয়েছেন কেন বলে আমাকে আবার কিছুদিন ভর্তি রাখে, আবার ছেড়ে দেয়। আচ্ছা, হসপিটালও আপনাকে রাখতে চাইছিলেন? বলছে এ পেশেন্ট আমরা কিছু আর করতে পারবো না, যা করার করে দিয়েছি। এক দিনে 500 টাকা এরম, তারা ছোট্ট একটা কৌটো 500 টাকা দাম, 1000 টাকা দাম, এরম খালি মলমটা লাগাচ্ছে, পুরো একদম সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিচ্ছে, একদম ধোঁয়া ছেড়ে টেনে নেবে। এক দিনে 1000 টাকার, 2 দিনে 1500 টাকার ওষুধ লেগেছে শুধু আমার মুখে আর হাতে দেওয়ার জন্য মলমগুলো, যাতে জিনিসটা নরম হবে। মলমগুলো লিখে দিত পুরা। আর ডেইলি চান করাতো মাসিরা, 200-300 টাকা করে নিত পার ডে। আচ্ছা, একটা কথা আমি জানতে চাই, যে ছেলেটা সেদিন ধরা পড়েছিল, তো সেদিনই ধরা পড়ে, তো ওকে সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বার করে যথারীতি একজন পুলিশকে ফোন করে দেয় থানাতে, পুলিশে ধরে নিয়ে চলে যায়। পুলিশে নিয়ে চলে গিয়ে সেদিন থেকে ও কিন্তু থানা মানে ধরা পড়েছে। ও নিজে দোষ স্বীকার করেছিল যে হ্যাঁ আমি এটা করেছি? আমার সামনে স্বীকার করেনি, মানে আমি জানি না, কেস চলছে অনেক দিন হয়ে গেছে। আমরা তো হাসপাতাল আর বাড়ি করছি, এরকম করছি, করে 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 আমাকে কিন্তু আমাদের এখানে, আমাদের পৌরসভা না তো অঞ্চল এলাকা, আমার 7 দিন 10 দিন ছাড়া মেডিকেল যাওয়া, আমার দগদগে ঘা, আমাকে ট্রেনে বাসে মানি যাবে কি করে? আর আমাদের তো গাড়ি ভাড়া করে করে আমরা ফেলিয়ার হয়ে যাচ্ছি, আমরা অত টাকা গাড়ি ভাড়া করে যাবো আসবো কি করে? যখন অঞ্চলে গেল, মা বলছে তোমাদের তো অঞ্চলে গাড়ি আছে, যদি তেল খরচা দিলে যাতায়াত করা হয়, তাহলে গাড়িটা যখন ডাক্তার যাওয়ার দিলে ভালো। না না, দেওয়া যাবে না, গাড়ি দেওয়া যাবে না, ওইসব রুগীদের তারে নয়। আমাকে কেউ আমাদের মানে আমাদের অঞ্চল থেকে গ্রামের সদস্য কোনো কেউ আমাকে হেল্প করেনি, আমাদেরকে একটু হেল্প করেনি। আমার ঘরে বৃষ্টি পড়ছে, আমার মায়েদের ঘরে ভাঙা ঘর টালির, বৃষ্টি পড়ছে, আমাকে শরীরে শরীরে বসাচ্ছে, মশারি কাটে রাখছে, মাছি মশা ধরবে না বলে। মা বলছে আমাকে একটা অঞ্চল থেকে ঘর পাইয়ে দাও না, বলছে তোমরা পাবে না। মানে অঞ্চল মানে পার্টির লোক, অঞ্চলের লোক কেউ আমাদেরকে এটা আমার জানার ছিল যে পাড়া প্রতিবেশী পার্টির লোক কেউ আপনাদের না, পাড়ার লোক আমি আমাকে যেমন ভর্তি ছিলাম দেখতে গেছে, পাড়ার লোক গেছে দেখতে, সেই মুহূর্তে আমাকে হাসপাতাল কেউ নাইনি যাক, আমাকে কিন্তু দেখতে গেছে, আমাকে পরে দেখতে গেছে কিন্তু কেউ কোনো মানে বুদ্ধি দেওয়া যে হ্যাঁ আপনি এটা করুন ওটা করুন, এখানে গিয়ে কথা বলুন ওখানে গিয়ে কথা, সেই মুহূর্তে যদি এরকম কেউ বলতে তাহলে আমার চোখটা ফিরে পেতাম। সেরকম ভাবে কেউ না হেল্প করেনি? আপনার ফ্যামিলির লোকেরা আপনাকে সেরকম ঠিকভাবে হেল্প করেছিলেন? ফ্যামিলির লোকেরাই করেছে, আমার বাড়ির লোকেরা করতেই তো আমি বেঁচেছি। আমার মা, রিলেটিভ আপনার যারা আছে, আমার রিলেটিভরা বলতে আমার সেই মুহূর্তে রিলেটিভরাও কেউ পাশে দাঁড়ায়নি, কেউ কিছু কেউ 2 পয়সা দিয়ে সাহায্য করে না। আমার যত কষ্ট, আমাদের পয়সা দরকার, আমাকে কেউ সাহায্য করে না টাকা দিয়ে। একমাত্র আমার মায়ের ভাই মানে আমার মামা হয়, তিনি মানে দিন মজুর খাটে, উনি যতটুকু পেরেছে যতটুকু দিয়ে গেছে। আমার মায়ের দিদি বড় মাসি, মা তো আমাকে নিয়ে হাসপাতাল হয়তো বাড়িতে গিয়ে থাকবে, মাসি এসে বাড়িতে কাজকর্ম করেছে, এটাই। আর আত্মীয় স্বজন কেউ আমাকে, আমার যে এরকম হয়েছে কেউ আমাকে আজ পর্যন্ত বলে না, তবে আমাদের এই একমাত্র আমার হাজবেন্ডের। আপনার এই ঘটনা ঘটার পর আপনার হাজবেন্ড মানে কি অবস্থা ছিল ওনার? আমার হাজবেন্ড এরম হয়ে যাওয়ার পরও আমাকে ছেড়ে দেয়নি,
হ্যাঁ। যে ছেড়ে দিতে পারতো, যে তোর সঙ্গে ওর কি, ও কেন ওরম করে। কিন্তু প্রথম থেকেই কোনো কিছু আমার হাজবেন্ড জানে, আমাদের দুজনের মানে ওনারও যা কথা আমায় বলতো, আমারও যা কথা, কেউ যদি আমাকে ফালতু কথাও বলতো আমি ওনাকে শেয়ার করতাম, সবই বলতাম। হ্যাঁ, এই সেটা জন্য তো শুনলাম, এই আপনি কিছু বিশ্বাসটাই বলেছেন। আছে, এই দুজনের মধ্যে একদম, দুজনের একদম, বিশ্বাসটা আছে একদম, বলি একদম। আমাকে নিয়ে আজ পর্যন্ত চলছে। নাহলে আমি এই যে দেখতে পাই না, দৃষ্টিহীন হয়ে গেছি, ঠিক, আমাকে তো ছেড়ে উনি তো চলে যেতেই পারতো, আমার সঙ্গে কেন থাকবে। ঠিক। তিনি তো আমায় আজ পর্যন্ত দেখছি, আমি হাতের জন্য কাজ করতে পারি না, আমার কাজ করে দিয়ে হেল্প করা আমার যতটা পারছি। এখন অসুস্থ উনি হয়ে গেছে, তাই আমাকে প্রচুর হেল্প করে, আমার সহযোগিতা উনি। আচ্ছা, তো আপনার এই যে হসপিটালে আসা যাওয়া এটা কতদিন আমার চলছিল? 1-1.5 বছর মেডিকেল শুধু গেছি আর এসেছি। 2000 না 1-1.5 বছর কি, 2014 থেকে 2016 পর্যন্ত আমার মেডিকেলে অনেকগুলো সার্জারি হয়েছে। 2016 এগুলো কি সব টাকা দিয়ে হচ্ছিল, মানে না ওখানে এগুলো সরকারি হসপিটাল? সরকারি হাসপাতালে থাকা বলতে বেডটা ফ্রি, খাবারটা ফ্রি, হ্যাঁ। আর যা ওরা আমরা একটা দুটো ওষুধ দিত, বাকি যখন সার্জারি করতে ঢোকাবে মানে ওটিতে, তখন সর্বস্ব কিনে দিতে হতো। যা লাগবে একটা সুতো থেকে আরম্ভ করে যত কিছু লাগবে সব কিনে দিতে হতো। ওষুধপত্র যতদিন থাকবো ওখানে দিত, তারপরে বাইরে বেরোলেই সব কিনে খাওয়া। মানে হাসপাতালের খাবার আমরা যতই হোক, হাসপাতালের খাবার আমি খেতে পারতাম না। আচ্ছা, আপনার এই সময়টায় যখন আপনি এই পরিস্থিতিতে ছিলেন, তো তখন আপনার মাথায় কি চলছিল আমি জানতে চাই, যে এটা কি হলো, কেন হলো, আমার কি দোষ ছিল, বা আমার জন্য এত সবাই যে এত মানে বিপদে পড়লো, টাকা পয়সা নেই, এবার কি হবে, আগে গিয়ে কি মাথায় চলছিল? আমার মাথায় চলছিল একটাই, মানে মাথায় চলছে সেই মুহূর্তে টাকা পয়সা তো নেই। আমি খুব মানে ছেলেটা যখন কাছে আসছে দেখতে পাচ্ছি না, তখন প্রচন্ড কাঁদতাম, যে আমি দেখতে পাচ্ছি না করে খুব কাঁদতাম। আমার ছেলেও আমার ছোট হতে পারে, কিন্তু বুঝিয়েছে একটা কথাই, যে মা তুমি দেখতে পাবে, মা তুমি দেখতে পাবে, এত ডাক্তারি হচ্ছে দেখতে পাবে না, দেখতে পাবে। আমার বাবা বলতো আমার যা ভিটে ভাটা আছে সব বিক্রি করে দেবো, তোর যদি চোখ পাল্টানো যায়, সবাই করলে তোর চোখ পাল্টে দেখতে পায়, তোর চোখ আমি চেঞ্জ করে দেবো, যা টাকা লাগবে, আমি সব বাড়ি ঘর বিক্রি করে দেবো। কিন্তু আমার চোখের এমনই পজিশন হয়েছে, চোখের মনি পাল্টালেও আমি দেখতে পাবো না। আমি চেন্নাই গিয়ে চিকিৎসা করেছি। 2016-তে আমি 3 লাখ টাকা সরকার থেকে পাই। 3 লাখ টাকা পাওয়ার পর আমার মা কিছু বাড়ি বাড়ি গিয়ে, লোকের বাড়ি ভিক্ষে করা যাকে বললে হয়, কিছু টাকা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চেয়ে এনে কিছু টাকা হয়, আর ওই 3 লাখ টাকা নিয়ে আমি চেন্নাই যাই। একটা দালাল ধরে, সেই দালালটাও মানে আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেনি। তাকে টাকা দিয়ে নিয়ে গেছি, তার খাবার দাবারের কত প্যাঙা, এই খাবো ওই খাবো, মাছ নালে ভাত খাবো না, এরকম করেও আমাদের সঙ্গে মানে হ্যারাসমেন্ট করেছে ওরকম ভাবে। পার ডে 500 টাকা রুম ভাড়া, খাওয়া খরচা আছে, গাড়ি ভাড়া আছে। এবার গিয়ে শুধু চোখের পাতা করবে, বললো 80,000 টাকা এই মুহূর্তে জমা দিলে তাহলে চোখের পাতা সার্জারি করা হবে। আমরা নিয়ে গেছি 1 লাখ টাকা, রুম ভাড়া, খাওয়া, গাড়ি ভাড়া। টাকা পয়সা গুলো সব বাবা দাদা আপনার সব এদিক ওদিক থেকে অ্যারেঞ্জ করে। হ্যাঁ, আচ্ছা। যাওয়ার পরে এরম হলো, হওয়ার পর সরকার থেকে কোনো হেল্প? 3 লাখ টাকা পেয়েছি বললাম তো 2016। আচ্ছা। পাওয়ার পরে কিছু টাকা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাহায্য চেয়ে, আর ওই টাকা নিয়ে আমি প্রথম চেন্নাই যাই ট্রিটমেন্ট করাতে। কিন্তু প্রথমেই এত টাকা লাগবে বলেছে, আমরা তো অত টাকা নিয়ে যাইনি। আমরা নিয়ে গেছি 1 লাখ টাকা, তাতে যাতায়াত খরচা, পার ডে 500 টাকা রুম ভাড়া। 10 দিন থেকে গেছি, ডাক্তারের আজ নয় কাল করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিচ্ছে, যাচ্ছি ঘুরে আসছি, এরকম করে 10 দিন হয়ে গেছে। 10 দিনে 500 টাকা করে রুম ভাড়া হলে কত টাকা, খাওয়া, অটো ভাড়া, এরকম করে কিছু টাকা খরচা হয়ে গেছে। হয়ে যাওয়ার পর আবার আসবো, টিকিট আছে, তাহলে 80,000 টাকা কি করে জমা দেবো? আমরা সেই মুহূর্তে ফিরে আসতে আবার 2 মাস 3 মাস পর আবার যাই, গিয়ে একটা দিদি আমাদের নিয়ে গিয়েছিল, তখন আর দালাল ধরে যায়নি, আমাদের একজন আত্মীয় দিদি নিয়ে গিয়েছিল। তিনি নিয়ে যাওয়ার পর ওখানে আমার চোখের পাতাগুলো সার্জারি হয়। ওরকম করে আমরা 1 বছর চেন্নাই গেছি। গিয়ে লাস্টে যখন চোখটা অপারেশন করলে বললো 3 বছর আসতে পারবে, তাই আমি বলেছিলাম হ্যাঁ আসতে পারবো। আমি ভেবেছিলাম কোনো দিক থেকে কোনো সাহায্য পাবো, যেতে পারবো। কিন্তু চোখে যখন হাত দেয়, তারপর 2-4 ক্ষেপ যেতে পেরেছি, তারপর লকডাউন পড়ে গেল, টাকা পয়সা জোগাড় করতে পারিনি, যেতে পারিনি, নাহলে আমার বাঁ চোখটা আমি দেখতে পাবো বলেছিল। এইটুকু আশা দিয়েছিল। ডাক্তারবাবুরা ওখানে খুব ভালো, আমাদের এখানে ডাক্তাররা ধরে, যদি ডাক্তার না যায়, ডাক্তার তো দূর থেকে বলবে কি হচ্ছে বলুন, ছুঁয়ে দেখবে না। ওখানে ডাক্তার তো আমি গেলি আমার মনটা তো খারাপ, কাঁদি, দেখতে পাবো কি না পাবো, ডাক্তারবাবু কি বলবে। ওখানে ডাক্তারবাবু আমাকে যে ট্রিটমেন্ট করতো, ভাস্কর স্যার, আর একটা ছিল
কি ম্যামটার নাম, গীতিকা ম্যাম না কি ছিল, ভাস্কর স্যার, উনি আমার গাল ধরে আদর করতো, আমার গালে চুন পর্যন্ত খেত, বলতো ঝুমা তুমি দেখতে পাবে, আমাকে এতটুকু আশা দিত। কিন্তু ডাক্তারটা খুব ভালো ডাক্তারটা। ওখানে টাকার জন্য চিকিৎসা হয় না এখানে। তারপরে এই 2 বছর আগে একটা চিকিৎসায় দিদি পাঠিয়েছিল, অপরিতা দি, 2-3 বছর আগে এখানে কলকাতায়, বললো আর কিছু করা যাবে না, আর হবে না। কিন্তু আমার চোখের যন্ত্রণায়, চোখে না আই ড্রপ দিলে আমি থাকতে পারি না, চোখের মাথা পর্যন্ত, হ্যাঁ আমার চোখের মাথার ভিতর পর্যন্ত যন্ত্রণা হয়। আমার মাসে 4,641 টাকা মনে হয় শুধু মাসে আই ড্রপ লাগে। এখনো আমার চোখে আই ড্রপ দিতে হয়, নাই দেখতে পাই আমার চোখে আই ড্রপ দিতে হয়। চোখ নালে শুকনো হয়ে যাবে, তাহলে চোখের যন্ত্রণা হবে, চোখ আমি। আচ্ছা, একটা কথা আমি অডিয়েন্সদেরকে বলতে চাই যে ওনার সাথে যেটা হয়েছে, ওনার তো ফেসটা খারাপ হলো গেল, কিন্তু সব থেকে যে মানে কি বলবো বাজে ব্যাপারটা হয়েছে খারাপ, ওটা হলো চোখটা পুরো নষ্ট হয়ে গেলো ওনার। তো আমি এটা বলতে চাই যে এই ধরনের কোনো রকম কোনো ঘটনা আপনার ফ্যামিলি কোনো মেয়ের সাথে বা কারোর সাথে যদি হচ্ছে, তো আমি মনে করি যে প্রথমেই স্টার্টিংয়েই আপনার এটাকে বন্ধ করা উচিত। সেটা আপনি যেভাবেই করুন, ফ্যামিলির লোকেদের বলে, আশেপাশের লোকেদের বলে, ক্লাবে বলে, বা কাউন্সিলরকে বলে, বা থানায় গিয়ে, এটা বন্ধ না করালে একটা সময় ওই জিনিসটা বাড়তে বাড়তে, যেমন ওনার সাথে হলো, ওনারা ভয় পেতেন যে হ্যাঁ হয়তো রেগে হয়তো কিছু করে দেবে, বাট কি হলো লাস্ট পর্যন্ত, যে উনি ওই ভয় করে করে হয়তো খুব বড় স্টেপ নেননি, থানায় যাননি, যার জন্য এতদিন হওয়ার পর লাস্ট পর্যন্ত ছেলেটা ওনার সাথে এই জিনিসটা করলো। তো ওনার কি হলো, ওনার ফেসটা তো খারাপ হলো, ওনার চোখটাও গেল। একটা মানুষ যে চোখে দেখতে পায় না, তার জন্য মানে বেঁচে থাকাটা, মানে জীবনযাপন করাটা যে কত কঠিন, সেটা আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারবেন। তো মানে এটাই বলবো যে যে কোনো রকমের কেউ যদি আপনাকে হ্যারাসমেন্ট করে বা কেউ আপনার সাথে অন্যায় অত্যাচার করছে, আমি মনে করি যে আপনাকে সেই সময় রুখে দাঁড়াতে হবে, আপনাকে বলতে হবে। না বললে কিন্তু কেউ আপনার হয়ে এসে বলে আপনার হেল্প করবে না, আপনি নিজের হেল্প নিজেই করতে পারবেন। আপনাকে এতটা স্ট্রং হতে হবে। তো তারপর ছেলেটা জেলে ছিল কতদিন, তারপর সাজা হলো না হলো কি? 2014 থেকে ধরা ছিল, কেস চলছিল, কেসে যাওয়া হতো, আমার পাড়ার লোকও কিছু লোক সাক্ষী দিয়েছিল, ওনারাও গিয়ে কোর্টে সাক্ষী দেয়। আমার ছেলে সাক্ষী ছিল, বাবা ছিল, আমি তো মেন, আমিও গিয়েছি। যেদিনকে শুনানি মানে 2014 থেকে 2024 পর্যন্ত, 2024-এ 11ই নভেম্বর ওনার সাজা শোনানো হলো, যে যাবজ্জীবন জেল হলো, মানে 2024-এ 11ই নভেম্বর সাজা শোনানো হলো। সেদিনকে গিয়েছিলাম আমার মা, আমি কোর্টে, ওনাকেও নিয়ে এসেছিল, যে অপরাধী তাকেও আনা হয়েছিল। উনি কি আস্তে আস্তে বললে আমি শুনতে পাইনি, আমি দাঁড়িয়ে জজকে বললাম আমার দিকে দেখুন, জোর হাত করে আমি বলছি জজকে আমার দিকে দেখুন, চশমা খুলে দিয়ে আমার দিকে দেখুন স্যার, আর আপনি ওনার সাজার কথা ভাবুন, আমাকে দেখুন ওনার সাজার কথা ভাবুন। আর আমার কি, আমার দুটো চোখ নষ্ট হয়ে গেছে, আমার জীবন থাকা না থাকাই সমান হয়ে গেছে, আমি দেখতে পাই না বলে আমার কি, আর উনি বেরোলেই আমাকে মার্ডার করবে, ওনার সাজাটা সেরকমই শোনানো। কিন্তু জজ চলে গিয়েছিল অনেকক্ষণ, 2-3 ঘন্টা পর জজ মানে ভাবনা চিন্তা করে যাবজ্জীবন সাজা শুনেছে। আমার আমি শুনে খুব খুশি, ও যাবজ্জীবন সাজা হয়েছে। আর আমি চাই কাউকে কোনোদিন, মানে আমি চাই না কারো অ্যাসিড অ্যাটাক হোক, আমি কোনোদিন চাই না অ্যাসিড দিয়ে কাউকে দিয়া, কারো শরীরে যে দেয়, আমি এটাই কখনো আমি শুনিনি। আমাকেও যে অ্যাসিড দিয়েছে আমি নিজেও জানতাম না অ্যাসিড দিয়েছে, যখন রাস্তায় পড়ে আছি লোকে বলছে, হাসপাতালে গিয়ে বলছে, তখন আমি জানি আমার অ্যাসিড দিতে। অ্যাসিড দিয়ে মানুষের গায়ে দেয় সেটা আমি কখনো শুনিনি, আমার আগে আমি কখনো শুনিনি। আমি আমাকে দেওয়ার পরেই জানলাম অ্যাসিড কাউকে দেয়। কারো কোনোদিন কোথাও যদি কেউ দেখছেন যে কোনো ব্যক্তিকে অ্যাসিড দিয়ে দিয়েছে, সেই মুহূর্তে ওনার গায়ে প্রচন্ড জল ঢালবেন, সার থাকলে দিয়ে দেবেন, খাবার সোডা থাকলে দিলে আরোই উপকার, সেহেতু ক্ষতিটা কম হবে, প্রচন্ড পরিমাণে জল ঢালবেন। শুনবেন
যে দিদি কি বলছে, যে যে জিনিসগুলো উনি মানে এক্সপিরিয়েন্স করেছেন, তো উনি নিজের এক্সপিরিয়েন্সের হিসেবে যা যা বলছেন একটু একটু ভালো করে শুনবেন, আশা করি আপনাদের এটা কাজে লাগতে পারে। তো তারপর ছেলেটার এখন জেল হয়েছে যাবজ্জীবন। গুড, ভেরি গুড, এটা খুব ভালো একটা ইয়ে। কিন্তু ওই একটা জিনিস, ওর জেল হলো, ও সারা জীবন জেলে থাকলো, ঠিক আছে, বাট উনি যে যে জিনিসগুলো হারিয়েছেন সেটা তো উনি ডিজার্ভ করতেন না। এগুলো যেগুলো হয়েছে ওনার সাথে, এগুলো তো ওনাকে সারা জীবন যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন ওই ফেস, ওই ওই চোখে না দেখতে পাওয়া নিয়েই এই জীবনটা কাটিয়ে যেতে হবে। তো ওই কারণে বলছি, বি স্ট্রং। নিজের জন্য আপনি কারো ভাববেন না যে বাড়িতে মা বাবা ভাই বোন কে দাঁড়াচ্ছে না দাঁড়াচ্ছে, নিজের জন্য নিজে দাঁড়াতে শিখুন, যেটা আমি সবসময় মনে করি। আর আমি নিজের জন্য নিজে সবসময় দাঁড়িয়েছি, আমাকে কেউ কোনোদিন সাপোর্ট করেনি, আমি নিজের জন্য নিজে দাঁড়িয়েছি, আর দাঁড়িয়ে আজ এখান পর্যন্ত এসেছি। তো প্লিজ নিজের জন্য ভাববেন, নিজেকে ভালোবাসুন, তো সব ঠিক থাকবে। নিজেকে সব থেকে প্রথমে ভালোবাসবেন। তো এখন আপনি বলছেন যে দাদা কাজ করতে পারেন না, ছেলে একটু এদিক ওদিক কাজ করে, তো এটা দিয়ে সংসার চলে যান না যায় না? আপনি আরো না না, এটা দিয়ে সংসার চলে না, সেগুলো এটা দিয়ে সংসার চলে না। চলে না বলতে, ছেলের তো একটা বাচ্চা, উনার এই ডাক্তারি, উনার দুধ, ও যাই হোক, ছেলের ওই পয়সা চলে না। আমি ওই মাঝে মাঝে কোথাও কলকাতায় স্টল হয়, অপরিতা গাঙ্গুলি আমাদের নিয়ে পরিচালনা করে দিদি, আলোক ফাউন্ডেশন, দেবযানী ম্যামের আলোক ফাউন্ডেশন, তা থেকে আমাদের অপরিতা গাঙ্গুলি 2014 থেকে ওনার সঙ্গে আমরা যুক্ত। অপরিতা গাঙ্গুলির সঙ্গে উনি আমার আচার, কলকাতায় বিভিন্ন জায়গায় স্টলের কথা বলে দেন, আমি আচার বিক্রি করি, আমার আচার বিক্রি হয়, তার সঙ্গে আমি রাখি তৈরি করি, রাখি বিক্রি হয়, আর কিছু জামা কাপড় বিক্রি করতাম, নাইটি, কুর্তি, বিছানার বেড কাভার, ওগুলো এখন খুব একটা করি না। কেন? ওগুলো আমি দেখতে পাই না, পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে তো বিক্রি হয় না, এখন পাড়ায় পাড়ায় কম দামের নাইটি বিক্রি করতে চলে আসে, এই জন্য আর ওগুলো করি না। আমি রাখি বানা নিজের হাতে, আমি ছোট ছোট পুঁতি, ছোট ছোট ফুটো, কিন্তু ওই রাখিগুলো আমি বানাই। কেউ হয়তো ভাববে যে উনি বানাবে, ওটা আমার জানা নেই। আমি কিন্তু আমি তৈরি করব, আপনি ভিডিও করবেন, দেখবেন আমি নিজে বানাতে পারি। আমি আর বছর 1300 পিস রাখি বানিয়েছি, এবছর মানে 1400-1500 পিস হয়ে গেছে অলরেডি, এখনো বানাচ্ছি। আমার রাখির সিজনে যে রাখি বিক্রি হয় তা নয়। এই যে কিছুদিন আগে একটা ম্যাডাম 50 পিস রাখি নিল 20 টাকা দামের, 1000 টাকা রাখি নিল। তার আগে 700 টাকা করে, দু জায়গায় 1400 টাকা রাখি নিয়েছে। রাখি বলতে কি, ওটা ফ্যান্সি ব্র্যান্ড হিসেবে বন্ধুদেরকে বাঁধে, সেই হিসেবেও নয়, রাখির সিজনে রাখিও হয়, মানে আমার বিক্রি হয়। মানে রাখির সিজনে যে বিক্রি হয় 12 মাসই, কেউ কন্ট্যাক্ট করলে দিদি আমায় বলে যে নেবে মাল দে। আচ্ছা, আপনারা বুঝতে পারছেন যে ওনার মানে যে ওনার মনের জোর এতটাই বেশি যে উনি এত বড় একটা ঘটনা ঘটার পর উনি আজ এখানে বসে আছেন। ওনাকে অনেক লোক জানেন, চেনেন। আর উনি যে মানে চোখে দেখতে পান না, তবু যে উনি কিভাবে কাজকর্ম করেন বাড়ির, ঠিক আছে, উনি বলছেন রাখি বানান নিজের হাতে। তো এটা মনের জোর, একটা আত্মবিশ্বাস না থাকলে কেউ এগুলো কোনদিন করতে পারে না। আচার বানাই, রাখি বানাই, এই দিয়ে কিছু মানে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি হয়, ওই দিয়ে এখন টুকটাক করে আমার চলছে। আর দেখতে পাই না বলে। ছেলে কতদূর মানে পড়াশোনা করেছে? ওই তো 8 পাস করে 9 উঠলো, আমার জন্য আর পড়াশোনা হলো না, আমার জন্য ছেলের পড়াশোনাটা নষ্ট হয়ে গেল। আমার এরকম দেখে ছেলে আর পড়াশোনা করলো না, কারণ আপনার তো একটা খরচা আছে, বহু খরচা বলে ছেলে। হ্যাঁ, তারপর মানে দাদাও কাজ করেন না। হ্যাঁ, এই 1 বছর হচ্ছে কাজ করতে পারছে না। আমি চাই আমার হাজবেন্ড একটা কাজ পেলে খুব ভালো হয়। কেউ যদি কোনো সিকিউরিটি গার্ড বা কোনো হালকা একটু কাজ, ও তো চাপের কাজ বারণ, একটু কেউ যদি একটা কাজ দেয় খুব আমার উপকার হয়। আপনি কাজ ওনার জন্য এই মানে আপনার এরিয়াতে ভাবছেন না, মানে অন্য কলকাতার দিকে যদি হয় ডেলি প্যাসেঞ্জারি করবে। আমি একটা কাজ কেউ দিলে খুব ভালো। আমি অনেক সবাইকেই বলছি একটা কাজ হলে। আপনার ছেলে
কে আপনি কি চান যে ও কি করুক বা কি ওনাকেও একটা কেউ কাজ দিলে ভালো হয়, কিন্তু কাজ কোথায় পাবে, কারো কন্টাক্টে কোথাও কাজ পাচ্ছি না। प्लीज मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं जो भी है, तो आप लोगों ने इनका स्टोरी सुना, मेरा जो भी पॉडकास्ट होगा और जो भी पोस्ट हो रहा है, आज का पहला पॉडकास्ट जो भी मेरा हो रहा है, इसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होगा और मैं किसी का भी कोई स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट करूंगा भी नहीं। तो आप लोगों ने उनका लाइफ का स्टोरी सुना, अभी और भी थोड़ा सुनना है। तो अभी उनका कंडीशन इतना ही खराब है कि उनका बेटा को वो लोग पढ़ा नहीं पाए। तो আপনারা প্লিজ কলকাতায় যারা আছেন বা যারা যেখান থেকেই দেখছেন, যদি পারেন ওনার হাজবেন্ডের জন্য, ওনার ছেলের জন্য কোনো কাজ যদি আপনাদের হয় মনে হয়, ওনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমার এই পডকাস্টের ইয়েতে থাকবে ডেসক্রিপশনে। তো প্লিজ ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন বা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন। ওনার কেউ যদি কোনো রকম হেল্প করতে পারেন প্লিজ করবেন। একটু যার সামর্থ্য আছে, আমি মনে করি যদি আমার সামর্থ্য আছে, আমি যদি কাউকে একটু হেল্প করতে পারি তো আমি করব। যদি সামর্থ্য আছে, ভগবান যদি আপনাকে ওই সামর্থ্য দিয়েছেন তো প্লিজ হেল্প করবেন। অ্যাটলিস্ট রাস্তায় যারা যারা ভিক্ষা করে, যারা সুস্থ সবল, যারা সুস্থ সবল রাস্তায় ভিক্ষা করছে, ওরা ঠিক আছে সবকিছু করতে পারবে, কিন্তু তারাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করছে। আপনারা তাদেরকেও হয়তো টাকা দেন, হিজড়াদেরকে টাকা দেন, কিন্তু এনাদের লাইফটা আপনি চিন্তা করুন যে ইনি কিছু করার মতো না, তবু মানে কোনো রকম যে জীবনটা কাটিয়ে যাচ্ছেন ওটা অনেক বড়। তো এনাদের হেল্প যদি আপনারা কেউ যদি করতে পারেন তো আমি খুব খুশি হব। কোনো রকম ভাবে আপনারা যদি ওনার কোনো হেল্প করতে পারেন তো প্লিজ করবেন, আপনাদের কাছে এটা আমার রিকোয়েস্ট থাকলো। তো এবার আমি চাই যে আপনি, আপনার সাথে যেটা হয়েছে, আমি তো অনেক কিছু বললাম যে অডিয়েন্সকে কি আপনাদের সাথে এভাবে হলে আপনারা কি করবেন। আমি চাই আপনি একটু মানে অডিয়েন্সদের বলুন যে আপনি যেটা ফেস করেছেন, আপনি যদি চান যে এটা অন্য কেউ ফেস না করে, আপনি তাদেরকে সতর্ক হওয়ার জন্য, মেয়েদেরকে বা কাউকে সতর্ক হওয়ার জন্য আপনি কি বলতে চান। তো ওদের সাথে এই ধরনের কোনো সিচুয়েশন হলে তারা কিভাবে হ্যান্ডেল করবে, আপনার কি মনে হয় যে আপনি কি ভুল করেছিলেন, আপনার কিছু ভুল হয়ে গেছে, আপনার হয়তো থানায় যাওয়া উচিত ছিল বা আরো কাউকে বলা উচিত ছিল, সেটা আপনি করেননি, আপনি চান সেটা অন্য কেউ ফেস করলে। হ্যাঁ, তো আমি চাই আমি যে ভুল করেছি তারা না করুক। আমি কাউকে না বলতে পেরে কোনো মানে থানায় না গিয়ে একটা ডায়েরি না করে, যদি আমি ডায়েরি করতাম, এখন ভাবি ডায়েরি করতাম যদি তাহলে খুব ভালো হতো মনে হয়। এটাই আমি চাই যে সব সময় ভয় করে ভয় পেলে হবে না, ভয় চেপে ধরবে, ভয় করলে ওই হয় না যে ওটা বাড়তেই থাকবে, এটাই তো আমার বাড়বে। আপনার সেই জিনিসটা সেম হয়েছে, যেটা আমি বুঝতে পারলাম। হবে না, এটা যদি আমরা থানা পুলিশ করতাম কি হতো, তাহলে হয়তো ওর মনে একটা বড় ভয় বসতো, হতো কি না, মনে একটা বড় ভয় বসতো। হতে পারে অনেকে অনেক মানে খারাপ মানুষ আছে, আমি জানি দুনিয়াতে। আপনার যে ভয়টা ছিল ওটাও আমি, সেটাকে আমি খারাপ বলবো না, যে হ্যাঁ যদি থানায় গিয়ে বলি বা বেশি একটু বাড়াবাড়ি হয়, কি জানি কিছু যদি করে দেয়, একবার ছুরি নিয়ে আপনাকে মারতে এসেছিল। আমাদের যে আছে সার্ভাইভার মেয়ে আছে, আরো যে আছে, তাকে মানে তার হাজবেন্ড মারে বলে, মানে মারে হুমকি দেয়, তোকে অ্যাসিড দিয়ে দেবো, এরকম হুমকি দিয়েছে তাকে। আমাকে তো এরকম হুমকি দেয়নি, ওনাকে হুমকি দিয়েছে। উনি থানায় গিয়ে বলেছে, ডায়েরি করেছে বলে, থানা থেকে পুলিশ এসেছিল বলে ওনাকে তো সত্যি করে অ্যাসিড দিয়ে দিল। আমরা যে থানায় গেলেও যে নিরাপদ পেতাম তাও নয়। এখন ভাবছি হয়তো গেলে কিছু হতো ফল, এখন ভাবছি। শুধু ভাববেন না, ঠিক আছে, আমি বলবো ভাববেন না। আপনারা যেখানে স্টার্ট হচ্ছে সেখানে একবার দুবার হয়তো ছোট ছোট জিনিস লোকেরা ইগনোর
করে যে না ঠিক আছে আজ হচ্ছে হয়তো কালকে বন্ধ হয়ে যাবে, আজকে হয়তো মানা করলাম কালকে বন্ধ, বাট যদি সেটা রেগুলার হচ্ছে আর বন্ধ হচ্ছে না তো সেখানে আপনাকে একটা বড় স্টেপ নিতে হবে, যেটা আমি মনে করি। এবার আপনি বাড়িতে কাজকর্ম নিজে করেন সবকিছু? একটা কথা আগে বলতে চাই, দোকানে খোলা বাজারে অ্যাসিড বিক্রি হয়, আগে নিজেদের সতর্ক হওয়া দরকার। দেখতে পেলে একদম। যিনি দেখতে পাক দোকানদারকে গিয়ে প্রতিবাদ করতে হবে, অ্যাসিড খোলা বাজারে বিক্রি বন্ধ করুন। 10 টাকা 15 টাকা 50 টাকা হাতে অ্যাসিড পেয়ে যাচ্ছে, গিয়ে কিছু অশান্তি হলেই, সংসারে হয়তো কিছু অশান্তি হলো, হতেই পারে, কিছু কারণে হতেই পারে, তাহলে অ্যাসিডটাই হাতে তুলে নিতে হবে? কারণ তাকে একটা চাপ্পড়ে তো মারা যায় বা মুখেও বলা যায় যে এটা ভুল হচ্ছে। একদম তুমি একদম খোলা বাজারে অ্যাসিড বিক্রি হচ্ছে বলে কম দামে কিনে সঙ্গে সঙ্গে এসে ঘরে মাথায় হাতের কাছে, মানে যিনি দেখতে পাবে তিনি প্রতিবাদ করুন, খোলা বাজারে অ্যাসিড বিক্রি বন্ধ করুন। গুড। আমিও অ্যাকচুয়ালি এই কথাটা কিছুদিন আগে চিন্তা করছিলাম, যেটা আপনি এখন বলছেন। অ্যাসিড মানেটা আগে আমি বুঝতাম না, যে অ্যাসিডটা কি, আমি ভাবতাম অ্যাসিডটা হয়তো খুব দামি জিনিস, খুব দামি জিনিস, এটা সব জায়গায় পাওয়া যায় না, আমি সত্যি জানতাম না। এখন আমি বুঝতে পারছি যে আমি যে বাথরুমে ইউজ করছি, আমি যখন ওটা বাথরুমে দিই ওটার থেকে যে একটা ধোঁয়া বেরোয়, তো আমি বুঝতে পেরেছি যে ও এই জিনিসটাই ফেসে পড়লে, শরীরে পড়লে মানে ওটা চামড়া গলিয়ে দেয় পুরো, এটাই অ্যাসিড। আর এটা তো ওপেন বাজারে, সত্যি ছোটখাটো দোকানে, আমার পাড়ার বাজারে মানে দোকানে রাখছে, আর দেওয়ার সময় কেউ কিছু বলেও না যে এটা এইভাবে ইউজ করবেন। তো ওই দোকানের অ্যাসিডটা দিলে তবুও ক্ষতি কম হয়। আচ্ছা, এইটা তো সোনা গলানোর নাইট্রিক অ্যাসিড দিয়েছে, যেটা ডাক্তারে বলে এটা নাইট্রিক অ্যাসিড, সোনা গলিয়ে যেটাকে মানে জিনিসটাকে গলিয়ে সোনাটা বার করে, সেই অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড। এটা পড়ার কারণে আমার এত ক্ষতি হয়েছে, চোখ নষ্ট হয়ে গেছে, যেখানে পড়বে সেখানটা গলিয়ে বার করে দেবে। নাইট্রিক অ্যাসিড আরো খতরনাক। এই যে ভাই তুমি বলছো তোমার বাথরুম পরিষ্কার করা হয়, এটা তো তুমিও ভুল করছো। আমি তোমাকে বলছি কেন অ্যাসিড ব্যবহার করবেন, হারপিক আছে, রাইজল আছে, কত কি বাথরুম ইউজ করার জিনিস আছে। আমি কিন্তু আজ পর্যন্ত সকলকে বারণ করি, আমাকে অপরিতা গাঙ্গুলি অনেক স্কুলে নিয়ে গেছে এইসব বলার জন্য, শেখানোর জন্য। বাচ্চাদেরকে বলা হয় যদি কারো মা বাবা বাথরুম পরিষ্কার করে অ্যাসিড দিয়ে, কিন্তু সে মুহূর্তে দেখে তখনই মা বাবাকে বলা উচিত অ্যাসিড দিয়ে বাথরুম ধোয়া বন্ধ করো। আর যেখান থেকে কিনছে সেই দোকানদারকে গিয়ে বলা উচিত দোকানে এই অ্যাসিড জাতীয় জিনিস বিক্রি করা চলবে না। কিন্তু অ্যাসিড দিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করা একদম ঠিক, খুব খারাপ। কারণ আমার বাড়িতে মানে রিলেটিভ এসেছিল, তো তারা বাথরুম গিয়েছিল, তো তারা জিজ্ঞাসা করছিল ওটা কি রাখা আছে বোতলে, তো আমি বললাম ওটা অ্যাসিড, এমনি এমনি এই জিনিস, ওরা বোঝে না, ঠিক আছে, গা থেকে এসেছিল। তো আমি যখন বললাম ওটা এই জিনিস, তো ওরা বললো এটা বাথরুমে রেখেছিস, আর এটা যদি কেউ জানে না, সে যদি অন্য কিছু ভেবে মানে ইউজ করে তাহলে তো কি হবে। তখন আমিও ভাবলাম এটা সত্যি কথা, অ্যাসিডটা কি সত্যি খুব জরুরি। তো আজকে দিদি বললেন, আমি আজকে বাড়িতে গিয়ে, অ্যাসিড নেই আমার কাছে, শেষ হয়ে গেছে, আর কোনোদিন ইউজ করব না। ঠিক কথা বলেছেন উনি, হারপিক আছে, ফিনাইল আছে, সেটা দিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করব, বাট অ্যাসিড আমি আর ইউজ করছি না। আপনাদেরকেও বলবো যে যদি প্রয়োজন নেই তো তাহলে অ্যাসিড ইউজ করবেন না প্লিজ। প্রয়োজন থাকলেও অ্যাসিড ইউজ করবেন। অ্যাসিড ইউজ করতে হবে কেন, আরো কিছু বিভিন্ন রকমের জিনিস আছে। আপনি আপনার বাড়ির জন্য কিনে নিয়ে গেলে, আপনার বাড়িতে বাচ্চা আছে, সে জানবে না, হয়তো কোনো কারণে ছিপিটা খুলে ঢেলে ফেললো, তার হাতে পড়ুক পায়ে পড়ুক, সেই জায়গাটাই তো অ্যাসিড পড়া জিনিস। আমি তো জানি, আমি অ্যাসিড আমার দেওয়ার পর আমি জানছি অ্যাসিড কি খারাপ জিনিস। আমাদের ধরে ধরে চামড়া কেটে কেটে বাদ দিত, আমাদের যে প্রত্যেক দিন হাসপাতালে মানে ড্রেসিং করতো, চামড়া কেটে কেটে বাদ দিত, বসে আছি বেডে চামড়া কেটে কেটে বাদ দিচ্ছে, কত মানে কত কষ্ট, কাউকে বলে মানে আমি বলে বোঝাতে পারবো না। আর আমি ভুল করেছি একটা, আমি থানা পুলিশ প্রথমে করিনি, আমাকে যখন ট্রেনিং দিত আমাকে উল্টো পাল্টা বলতো, ওনার বাড়িতে বলতো আমার হাজবেন্ড, কিন্তু আমার মানে আরো অন্য কিছু মানে করা উচিত ছিল, থানা পুলিশ করা উচিত ছিল, কোনো ডায়েরি করা ছিল, করিনি। আমি ভাবছি এখন মানে ডায়েরি থানা পুলিশ করলে মানে আমার মানে এরকম ঘটনা ঘটতো না, জানি না। কিন্তু কারোর সঙ্গে যদি এরকম কেউ মানে খারাপ ব্যবহার করে, কিছু বলে, সঙ্গে সঙ্গে স্টেপ নেবে, থানায় জানাবে, বা মনে করলে বাড়ির লোককে অবশ্যই জানাবে, চেপে রাখবে না। এখনকার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা রাস্তাঘাটে সকলেই এখন ভালোবাসার যুগ বেশি, ওরকমই করছে, যে যেখানেই যাও মা বাবাকে জানিয়ে যাও, মা বাবা বন্ধুর মতন সব কথা বলে তবে কোথাও যাও। গুড।
আপনি খুব ভালো একটা মেসেজ সবাইকে দিয়েছেন, আর আপনার সাথে কথা বলে আমার খুবই ভালো লাগলো। আর আপনার একটু কাজ আমি দেখবো, আপনি একটু আমি আর একটা কথা বলতে চাই, আমি চাই না আমাকে কেউ দুদিনের তারে কেউ কেউ হয়তো 500-1000 টাকা দিয়ে সাহায্য করলো, তাও বলে বলে আমি চাই না ওরম করে আমাকে সাহায্যের দরকার। আমি চাই আমি জিনিস বানাই, আমার থেকে কেউ কিনুক, সহযোগিতার হাত বাইরে দিন। আমি রাখি বিক্রি করি, পেন্সিল ব্যান্ড বিক্রি করি, আচার বিক্রি করি। যদি কারো মনে হয় আমাকে সাহায্য করা দরকার, আমার থেকে জিনিস কিনে আমার থেকে সেই মূল্যর দাম দিক। আমি চাই আমার থেকে কিনুক। দিদির কন্ট্যাক্ট নাম্বার থাকলো, প্লিজ আপনারা তো বাড়িতে ইউজ করেন আচার, আপনারা সবাই ইউজ করেন, আচার কিনবেন দিদির কাছ থেকে। আশেপাশে উনি কলকাতাতেও যান, ওনার এক্সিবিশন বা কিছু হয় বোধহয় সেখানে 5 তারিখে আছে। আচ্ছা 5 তারিখ কোথায় এক্সিবিশন আছে আপনার? সল্টলেক না কোথায়, এখন অ্যাড্রেসটা আমরা ঠিক জানি না। ঠিক আছে, দিদি সল্টলেক যাচ্ছেন 5 তারিখে, ওইদিকে আশেপাশে কোথাও যদি আপনারা এই পডকাস্ট সেই সময় পেয়ে যান, দেখে নিন। তো আপনারা প্লিজ আসবেন, ওনার কাছ থেকে জিনিস কিনবেন, রাখির সময় রাখি কিনবেন, ওনার জিনিস কিনে ওনাকে হেল্প করুন। এটা উনি নিজে বলছেন যে ওনাকে 100, 200, 500 টাকা দিয়ে লোক দেখিয়ে সে হেল্প ওনার চায় না। উনি যেটা চান যে ওনার কাছ থেকে জিনিস কিনে হেল্প করুক, এটাই ওনার জন্য যথেষ্ট। আমাদের যে এত বড় ক্ষতি হয়েছে অ্যাসিড দেওয়ার পর, সরকার আমাদের জন্য কি ভাবছে? সরকার আমাদের জন্য কিছু ভাবছে? 3 লাখ টাকা দিয়ে দিলে কি একটা মানুষের, এই যে আমার চোখ দূরে চলে গেছে, 3 লাখ টাকা আমি ফিরে পাবো না? 3 লাখ টাকা আমার লাইফ চলবে? 3 লাখ টাকা দেওয়ার পর আমার ট্রিটমেন্ট করতে গিয়ে আমার ট্রিটমেন্টটাই মানে পুরো সম্পূর্ণ হলো না। আমি চোখে দেখতে পেতাম সেই সময় টাকা থাকলে, কিন্তু আমাকে সেই সময় কেউ সরকার কেউ হেল্প করে 3 লাখ টাকা দেওয়ার পর। অনেক অনেক মানে 16 থেকে আজ 2023-এ পেলাম আমি 8 লাখ টাকা। 8 লাখ টাকা কিরম দিল? 4 লাখ টাকা পেলাম। 4 লাখ টাকা সরকার থেকেই ফিক্সড। ওই 4 লাখ টাকা আমি আর তুলতে পারবো না কোনোদিন। তাহলে আমার দেওয়ার কি মানে? আমি যদি আমার এই যে চোখের আই ড্রপ লাগে, 4 লাখ টাকা দিয়ে 4 লাখ টাকা আমার কিসে খরচা? আমার হাতে ট্রিটমেন্ট করতে 2-2.5 লাখ টাকা খরচা হয়ে গেছে। তারপর আমার মাসে 4641 টাকা ওষুধ লাগে। আমার বিভিন্ন, আমাদের যে অ্যাসিড অ্যাটাকের পর আমাদের বিভিন্ন রকমের রোগ, আমাদের চামড়া টান ধরে, চামড়া রোদে বেরোলে কুটকুট করে, আমাদের কত রকম কষ্ট যাচ্ছে। আমরা দুটো যে ভালো প্রোটিন জাতীয় জিনিস খাবো, সেই পয়সা নেই কিনে খাওয়ার। আমার এই সময় আমার হাজবেন্ডের শরীর খারাপ, আমার 2 দিন আমি খাবার খেতে পাইনি। আমার হাজবেন্ড, আমি অসুস্থ মানুষ, আমি এই কথাটাও তুলে ধরছি। আমার গ্যাস শেষ হয়ে গেছে, গ্যাস তুলতে পয়সা লাগবে, আমি কি করে তুলবো? তাই জন্য সেই অসুস্থ শরীর নিয়ে আমার হাজবেন্ড জোগাড়ে কাজে যায়। 2-4 দিন কাজে যাওয়ার পর টাকা আনতে আমি গ্যাস তুলি। আমরা মুড়ি খেয়ে দিন কাটতেছি। এরকম এই কিছুদিনের মধ্যে আমাদের হয়েছে। আমি চাই আমাদের কথা কেউ ভাবুক, আমাদের থেকে জিনিস কিনুক। আর ওই 8 লাখ টাকাটা 4 লাখ আমার খরচা গেলে 4 লাখ টাকা ফিক্সড করা রয়েছে। ওটা ফিক্স করা আছে মানে ওটা একটা সময়ে আপনি পাবেন না, বলছে আরো সকলের আছে, যখন কারো 7 বছর 8 বছরের কাছে 10 বছরের জন্য ফিক্সড করেছে। বলছে 10 বছর হয়ে গেলে নাকি ওইটা আবার ফিক্সড করতে হবে। ওটা নাকি আমরা তুলতে পারবো না। যদি তুলতেই পারবো না তাহলে দেওয়ার কি দরকার? এই যে আমার এখন টাকার দরকার, আমি যেন তুলতেই পারলাম, আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে কি লাভ? আমি সুদটা পাবো, ইন্টারেস্টটা শুধু পাবো, ওইটাই আমার কি হবে? কিছু হবে? আমার যখন ওই অর্ডারটা, ওটা আপনার এমআইএস করা আছে, ওই অর্ডারটা পাস হয়েছে যখন, আমার নাকি অর্ডারটা যখন 8 লাখ টাকার পাস হয়, তখন আমার পেনশন একটা উল্লেখ হয়েছিল, পেনশন দেবে মাসে 15,000 টাকা করে পেনশন দেবে। পেনশনটা আজ পর্যন্ত পাইনি। আমার কোর্টে কেস চলছে, এখনো পেনশন আমি কোনো সুরাহা দেখতে পাচ্ছি না। আমার যদি এত কষ্ট, আমি কি মৃত্যুকালে পাবো? আমার মৃত্যুকালে পেয়ে কি লাভ? আমি 1-2 মাস পেয়ে মারা যাবো। আমার জন্য সরকার কি করছে? আল্লাহ, আমি যদি কারো মুখে অ্যাসিড ঢেলে দিই, তাকে যদি 8 লাখ টাকা দিই, তার সেটা জীবন চলে গেল। আমাদের 8 লাখ টাকাটাই আমাদের জীবন, তাও 4 লাখ টাকা পাবো না। আপনি ভালো বললেন, সব কথা বললেন, ওখানে লোকে শুনছে। আমি এটা মানে জানা ছিল আমার, যে আপনি মানে বলতে চান কি না স্টোরিটা, সেই জন্য আপনাকে এসে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। যে আমি চাই যে রিয়েল স্টোরিটা যেন সবাই জানে, আর আপনি বললেন, পুরো কথাটা খুলে বললেন, তার জন্য মানে অনেক অনেক আপনাকে ধন্যবাদ। আমার সাথে বসলেন, আমার সাথে কথা বললেন। আর আপনার কেমন লাগলো? আমার ভালো লাগলো। আমি ভালো লাগলো বলতে একটা কথা বোঝাই, ভালো লাগার আরো 5 জনে জানবে, একদম সতর্ক হবে। এটার জন্যই আমি সব কথা বলেছি। এটা লুকোচুরির কোনো কথা নাই, যেটা বাস্তব ঘটেছে সেটা আমি সবার কাছে তুলে ধরছি। এটা বলতেই আমার কোনো বাধা নেই, আমি কেন বলবো না? আরো 5টা মেয়ে सतर्क हो। यस, मेरा पॉडकास्ट इसीलिए है कि किसी के भी लाइफ में कुछ भी हुआ है, जो
अपना स्टोरी बताना चाहता है, जो अपने बारे में बताना चाहता है, आगे क्या हुआ है, अभी क्या चल रहा है, उसके लिए ही मेरा पॉडकास्ट है। और जो छुपाना चाहता है, जो बताना नहीं चाहता, उसके लिए मेरा पॉडकास्ट नहीं है। হ্যাঁ বলুন আপনি। অনেকে মুখ ঢেকে বেরোতো, যেমন আমি মুখ ঢেকে কোনোদিন বেরোনি। যখন থেকে আমার ঘা শুকনো হয়ে গেছে আমি মুখ খোলা, অনেকে বলতি আমাদের বাসে গাড়িতে ট্রেনে যেতে আমাদের খুব অসুবিধে, কেন পাশে কিছু কিছু সময় পাশের লোক উঠে চলে ইস, প্রথমে ইস শব্দটা উচ্চারণ করে কেন। আজ আমগো তো আপনাদের মতন মানুষ, আমার না ফেসটাই জ্বলে গেছে, তা আমার হাত আছে, পা আছে, মুখ আছে, আমি চোখে নয় দেখতে পাইনি, আমার সর্বস্বই তো আপনাদের মতন, কিন্তু আমাদেরকে দেখি ইস করার কি যায় আসে। আমরাও তো আমরা চাই ভালোবাসা, অনুভূতি, আমরা তো অন্য কিছু চাইনি। আমরা যা আঘাত থেকে বেরিয়ে এসেছি, মানে আমরা যে মানে সকলের কাছে যাচ্ছি, কিন্তু আমরা একটু ভালোবাসা চাই, অন্য কিছু চাই না। ইস শব্দটা উচ্চারণ করাটাই উচিত নয় কাউকে দেখে। আমি চাই সকলে মানে আমাদেরকে একটু ভালোবাসুক, সহযোগিতা করুন, এটাই চাই। আর বলতে চাই, কারো যদি এরকম ঘটনা ঘটে, সকলে তাকে 7 দিন সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যান। পুলিশ কেস হবে, ভয় পাবেন না। জল পরিমাণে বেশি দিন, তাহলে ক্ষতি তার কম হবে। কেন আমার ঘটনা হওয়ার পর সব আমার জানা। কল থাকলে সঙ্গে সঙ্গে কলের নল খুলে দিন, যত পরিমাণে জল দেবেন তার অ্যাসিডটাও শরীরের ভেতর চামড়ার ভেতর কম ঢুকবে, তার ক্ষতি কম হবে। আমি এটাই বলতে চাই, সকলে সতর্ক হন। বাহ, একটা লাস্ট কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনি ভগবানকে ভরসা করেন? আমি ভগবানকে ভরসা করি। আমি সকালে বাসি কাজ সেরে, যেহেতু যেরকম আমি কাজ সেরে স্নান করে ঠাকুরকে সেবা করি, সেবা দিই, তারপরে আমি চা খাই। আমি না দেখতে পেলে আমি ঠাকুরকে আমার সেবা দিই। বাহ, গুড। আমি ঠাকুরকে ভরসা করি, ঠাকুর না হলে কিছুই নাই। এই যে আমাকে যদি কেউ কিছু মানে সাহায্য হাত বাড়িয়ে দেয়, সেটাও কিন্তু ভগবানের আর একটা রূপ। ভগবান কিন্তু নিজের রূপে এসে কাউকে দেখা দেয় না। ভগবান আর একজনের মানুষের মধ্যে ভগবান এসে তাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এটা আমি বিশ্বাস করি, ভগবান আছে। मैं इतना क्यों खुश हो रहा हूँ? क्योंकि मैं भगवान पे बहुत भरोसा करता हूँ, बहुत ही ज्यादा। और इसलिए आज सुबह सुबह पहला पॉडकास्ट है, मैं उठा, नहाया, पूजा किया, भोलेनाथ को पूजा किया, सारे देवी देवता को पूजा किया, फिर मैं अपना पहला पॉडकास्ट आज आके किया। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। आप लोगों को इस स्टोरी में अगर कुछ सीखना है, उनका कुछ गलती अगर आपको समझ में आता है कि नहीं उनको ये करना चाहिए था, तो आप उसको अपने लाइफ में, अगर कभी कोई ऐसा सिचुएशन आता है, तो आप उस गलती को आप ना दोहराए और दिखाया। और जो अभी तक वो मतलब बिना देखे हुए भी इतना काम कर रही है और सब कुछ कर रही है, चला रही है, तो उनका जो अच्छा चीज है वो भी आप सीखिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। दीदी आरो কিছু বলার আছে আপনার? আমি আর একটা কথা বলতে চাই। আমার যেই অপরাজিতা গাঙ্গুলি, ওনার সঙ্গে যে 2000 আমার অ্যাসিড অ্যাটাকের পর যে আমার সঙ্গে পরিচয়, অনেকে বলে তোমাকে এই করব। আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাই, অনেক মানে ভদ্রলোক ভদ্র মহিলা বলে যে এইটা দেবো, ওইটা করবো, কিন্তু বলা আর করা দুটোর মধ্যে অনেক ফারাক। যেমন অপরাজিতা গাঙ্গুলি 2014 থেকে আজ 2025 ওর সঙ্গে আমরা যুক্ত আছি। উনি কিন্তু আমরা গেলে ও না মানে এইটা প্রশ্ন করে, তোরা কি খেয়ে এসেছিস? যদি বলি না খেয়ে গেলেও যদি বলি খেয়েছি, মুখ দেখে বলবে তোরা খাইনিস। ওর খাবার থেকে ও খাবার খাইয়ে তবে ছাড়বে, এমন ভদ্র মহিলা। উনি মা দুর্গার মতন, মানে ওনার দুটো হাত আমরা দেখতে পাই, 10 হাতে মা দুর্গার মতন আমাদের অনেক মেয়ে ছেলেদেরকে নিয়ে আছে। উনি না হলে আমাদের কিছুই নয়। আমরা এই কলকাতায় যাওয়া, এই প্রোগ্রাম করা, এই এত কিছু সবই এই অপরাজিতা গাঙ্গুলির জন্য। ওনার জন্য না হলে আমরা কিছুই না। मैम ने जिनके बारे में बोला, मैं मानता हूँ दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सच में बहुत ही अच्छे हैं, जो बिना किसी स्वार्थ का लोगों का हेल्प करते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी प्लीज थोड़ा काइंड बनिए और दिल में इंसानों के लिए प्यार रखिए। सब लोग इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, तो थोड़ा इंसानियत रखें। मुझे आजकल के ज़माने में लोगों में इंसानियत मरते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत ही कम दिख रहा है। बिकॉज
इतना साल का एक्सपीरियंस है, मैं देख रहा हूँ लोगों में इंसानियत बहुत कम हो चुका है। तो प्लीज थोड़ा सा इंसानियत रखिए, लोगों का हेल्प करिए, जितना आप कर सकते हो उतना तो आप कर ही सकते हो, जिससे आपका कोई कुछ लॉस नहीं होगा। उतना हेल्प अगर आप कर सकते हो किसी के लिए, किसी जरूरतमंद के लिए, तो प्लीज करिए। दीदी आरो কিছু ওকে, তাহলে দিদি আপনি আপনার আমার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো। আমার ভালো লাগলো, সকলকে বলতে পারলাম, আমার এটা সকলে দেখবে, এটা খুব ভালো উপকার। একদম অনেক লোকের কাছে পৌঁছাবে এটা আশা করি। আমি আপনাকে আগে এই কারণে জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনি ভগবানকে ভরসা করেন কিনা, কারণ আমি আপনার জন্য একটা ছোট্ট গিফট এনেছি, একটা ভগবানের ছবি আছে, আপনি তো মানে দেখতে পান না, আপনি এটা হাতে ধরুন, এটা হচ্ছে ভোলেনাথের ছবি। আমার ভোলেনাথ আমার আমি সকালবেলা উঠে বাবা ভোলেনাথকেই ডাকি। এটা হচ্ছে, এটা আমি ফার্স্ট মানে আমি আমার পডকাস্টে যিনি আপনি এটা হাতে ধরুন, আপনি ধরুন, ঠিক আছে, আমার পডকাস্টে যিনি আসবেন আমি সবার জন্য কিছু না কিছু একটা ছোট গিফট রাখবো। তো তার মধ্যে হতে পারে কি ভগবানের ছবিও হতে পারে। তা আমি প্রথম ভাবলাম যে আমি মানে যার কাছে যাচ্ছি ওনাকে আমি একটা ছবি দেব। ওনার মন্দিরে হয়তো অনেক ছবি আছে, অনেক ভগবান আছে, বাট আমার মন থেকে ইচ্ছে ছিল যে আমি ওনাকে একটা ছবি দিই ভগবানের। আর এই যে ভोलेनाथের ছবিটা, ये जो भगवान का फोटो है भोलेनाथ का, ये फोटो से मेरा बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट है, बिकॉज मैं जब कोलकाता आया था नया यही सेम फोटो ऐसा ही एक मैं मतलब थोड़ा बड़ा है लेमिनेशन का मैंने खरीदा था रोड से, और वही भगवान का फोटो लेके मैं कोलकाता 4.5 साल हो गया, मैं उन भगवान को कहीं नहीं छोड़ा, लेके घूमता रहा। आज अपने घर पे मंदिर में उनको लगाया हूँ, और मैं भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा भक्त हूँ, बहुत ही मानता हूँ, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दीदी के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है धीरे धीरे सब सॉल्व हो, उनका बच्चा, उनका हस्बैंड अच्छे से काम करे, वो लोग खुश रहे, यही भगवान से प्रे करता हूँ। और आप लोग प्लीज हेल्प करिएगा, कुछ भी अगर हो आप लोगों से। তো দিদি এটা আপনি প্লিজ এটা মন্দিরে রাখবেন, পুজো করবেন, এটা প্যাকেটে আমি আপনাকে দিলাম। আমি ওই বাবা ভোলেনাথ থেকে মাইথন থেকে নিয়েছি। আচ্ছা, তো आज का পডকাস্ট এই पे खत्म होता है। আজকের পডকাস্ট এখানেই শেষ হচ্ছে। আর প্রথমবার করলাম, অনেক কিছু ভুল ত্রুটি হতে পারে, তো প্লিজ একটু ইগনোর করবেন ওগুলোকে, আমাকে চান্স দেবেন আরো ভালো ভালো পডকাস্ট করার, আরো ভালো ভালো লোকের সাথে বসার। আর আজকের মতো শেষ করছি এখানে। নমস্কার দিদি, একটা অডিয়েন্সকে সবাইকে নমস্কার। নমস্কার। पॉडकास्ट के बाद झूमा दी ने खुद अपने हाथों से हम लोग को राखी बना के दिखाया। जिस तरीके से वो अंदाजे से राखी बना रही थी वो सच में बहुत ही काबिल तारीफ है। और उन्होंने जो अचार बनाया था वो अचार हम लोगों को दिखाया। हमने कुछ राखी और अचार उनसे खरीदा, दीदी ने हम लोगों को राखी भी बांधा और अचार भी, एक अचार भी गिफ्ट किया। और उन्होंने जो एक अचार बनाने का वीडियो शेयर किया था वो मैं अपलोड कर दिया हूँ। तो प्लीज़, ये मेरा पहला पॉडकास्ट था, पहला वीडियो था, इसमें बहुत सारी गलती हुई होंगी, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारी गलतियां ठीक कर लूँगा। तो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा और मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा।